ನಮಸ್ತೆ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ವಣಕ್ಕಂ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Second session. Before that, one important session on this Friday. It is a career awareness program, come CAPS awareness program. So, Odama, Bhavana, for those who are not read. A career awareness program. Friday. Full top to bottom of the Yes. CAPS Education to Profess, Pioneer Center for Complete CA Education. No compulsion to join CA, but join this session and know why and why not join CA. Especially many of your PU friends, they will be thinking, CA agata ilva, so is it my cup of tea? At least by joining this session, they can understand whether to join or not to join. Alva. Next. CAP A, Career Awareness Program. B, CAPS Awareness Program. Friday, 3rd November at 7:30 p.m. A, Career Awareness Program. It is in blue ink. Blue ink, blue ink, red ink, red ink. Yaar madid poster, sakadagide. Continue madu. Nane madid. W's of program. First one, first PU or 11th standard students. Why W's of program, Bhavana? Because most of the questions starts with the W, no? Why, what, when, where, what, woman, wife. Continue madid. First PU or 11th standard students to plan career well. Second one, second PU or 12th standard students to complete CA and PU with top marks. So many people, first PU, it is a session for first PU, second PU, become everybody. It is for everyone. Yeah. BCom, etc. students to excel in career. Most important, second PU students can complete CA foundation almost along with second PU. March only second PU, June only CA foundation. Without waste of time, they would have completed one stage of CA course. And then they would have decided whether to do CA or not. Okay, that is the best timings. Next. Red ink, CAPS awareness program. W's of doing CA at CAPS. First one, CA for all, average or intelligent, and boys or Specifically, normal, I never talk about all the gender, but when someone told in the market, they say CA is only for the boys or girls. Boys, girls, yaar bekadu marbo. Next. At most affordable fees to all, which is 15,100 or less. Third one, online equals offline only at CAPS. Correct? Yes, sir. Yes, sir. Any information is wrong here? Any information is wrong here? No, sir. No, sir. Continue. Overall development and nation building. Whether you just being a part of 3 months class, whether you are a part of a nation building process? Yes, sir. Yes, sir. Mysuru ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು PBF ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ವಾ? True, sir. Yeah. Next. By CA Chandrasekhar Shetty sir Munkur. Oh, here Chandrasekhar ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾ something. Shetty sir Munkur, ಅದು ಗೊತ್ತು. SSM. FCA, CMA, CS, DSA, LLB, Diploma in IFR, UK, MBA, MSc in Psychology, MA in English, PG DFM, PG DCA, PGDM, DIM, and BCom. Most important. Comma ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾವು. ಏನೋ most important ಶಂಕರ್? BCom. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ hold ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ ತರ ಬಿಕಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Please share with maximum and contribute to the right edu empowerment of our nation. Please share with first PU, second PU, BCom friends, college, tuition centers across India. Zoom ID password. So next batch is starting on ಅಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಓದಿದ್ದೇನದು? ಅದು ಓದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ sir. CA foundation batch from Monday 6th November for first PU, second PU and BCom. ಇಲ್ಲಿರೋದು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೀವು. ಪಾಪ ಆಗಲಿಂದ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ. 2023 PU students, ಇವರೆಲ್ಲ PU students. ಅವಳು CBSE student. CBSE students can also join the CA course. ಅವಳು ದೇವ್ ವೈಷ್ಣವಿ. And also PU state toppers. Top 10 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ. Okay, so how PUC would have helped them ಅಂತ. Okay, fine. So my suggestion, if you think you got the benefit of being at CAPS, enjoying education, I suggest you to share with all the people. First PU, second PU, share ಮಾಡಿ maximum people ಗೆ, so that they also get the benefit. Each one reach one ತರ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು CA ಆದ್ರೆ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, so I hope, and also all of you put it in the WhatsApp status for next 2-3 days, so that
Everybody knows that. Continuous ಆಗ್ತಾ ಇರಿ. So things are happening for the best education. Thank you. Okay. Now, before I forget, I have one decision to make. ಏನೋ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ. Our mock test is supposed to be on 6th, the Monday. So, but Monday, ನನಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯ್ತು, ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾಲೇಜ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೆಲವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಅದರ ಬದಲು ಸಿನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಬೇರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶಲ್ ವಿ ಡೂ ಇಟ್ ಆನ್ ಸಂಡೇ, ಬಿಕಾಸ್ 7 days ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು, ಮತ್ತೆ 2 more days ಫಾರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಮ್ ಹೋಗೋಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. PUC ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ PUC ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ, ದೇ ಕಾಂಟ್ ಮಿಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಬಟ್ ಏನ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಪಾಪ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಸೆಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಏನು ಒಪಿನಿಯನ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಆನ್ ಮಂಡೇ ಆರ್ ಸಂಡೇ? ಸೊ ಡಿಸೈಡ್. ಐ ಆಮ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ ಸಂಡೇ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 days ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಯು ಮಿಸ್, ಅವ್ರ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್. Sunday, sir. Sunday, sir. Sunday. Only this time, because it will also help my PU friends, because obviously PU friends cannot miss their college. But subsequent, probably PU friends, yes, they can write in the evening. College friends, you will have a stomach pain inside your leg on the day of mock test. That's why you're not attending the college. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes, sir. And so understand the priorities in life. No doubt become is important, but ಇದು ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದಷ್ಟು ಬಿಕಾಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ. ವಿಲೇಜ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಡೇ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್ ಅಂತ, ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ ಆಫ್. ಓಕೆ ತ್ರಿಷಾ, ಗೊತ್ತಾಣದೆ? ಕಾರ್ದಲ್ಲೇ ಬಂಜಿವೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ರಜೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಂದು. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್, ಎಂಜಾಯ್. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಾ ದೇವರು? Yes, sir. Yes, sir. Because reading must happen with the soft hard copy. Soft copy ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಆಯ್ತಾ? Right. So yesterday, since it was a short session, I could not go in detail of the problems. Today ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಈಕ್ವಲಿ. ನಾವು ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್. ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ವಾಟ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. This is the material. Yes. So today we'll just go through the introduction chapter and then I'll come back to that problem areas. Okay. Bookkeeping is the procedure of maintaining the books of account. Okay. Bookkeeping accounting difference ಏನಂದ್ರೆ, so again everything you should focus. 2 marks only in the ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು, 1 mark ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು, 5 mark difference ಬರ್ಬೋದು. Bookkeeping ಮತ್ತೆ accounting. Bookkeeping is just maintaining the books. Accounting is more systematic. Accounting definition is RCSI. Bookkeeping is keeping the books. Bookkeeping can be under single entry system or double entry system. Single entry system andre partially will be maintain the data. Double entry andre for everything. Pin purchase record, aeroplane purchase record, everything you record. But accounting, the definition we went through yesterday, it consists of RCSI. The ನಾಲ್ಕು ವರ್ಡ್ ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ಬರಬೇಕು. First recording, then classifying, then summarizing, then interpreting the financial information. So the definition ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಓದಮ್ಮ ಕೀರ್ತನ. American Institute of Certified Public Accountants defines the term accounting as the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction, and events which are in part at least of financial in character and interpreting the results thereof. So accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least should be of financial character and interpreting the results thereof. Okay. So ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಲ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. The main books of accounts are journals, subsidiary books, that is specialized journals, ledgers,
Journal is also called day book. Further, vouchers or bills or invoices are maintained or voucher record of a transaction. Luca Pacioli. Basic books are journal, subsidiary books. They are subsidiary journals. Our ledger account alla. Cash book is a journal, but serves the purpose of ledger. So but journal is also called day book. Vouchers ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶಂಕರ್. ಅದೇ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೇನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಯು ಟು ರೈಟ್ ಐ ಸ್ಪೆಂಡ್ ₹60 ಆನ್ ಆಟೋ ಚಾರ್ಜಸ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಗಿರೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೋಚರ್ಸ್. Bills, invoices. Vouchers is a record of a transaction. Who is the father of accountancy? It is our third grade. Luca Pacioli. Luca Pacioli. He wrote a book on mathematics called Summa. He was an Italian monk. So, bookkeeping versus accounting. Bookkeeping ಅಂದ್ರೆ how to record. ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ, ಹೌ ಮತ್ತೆ ವೆನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್. ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇ 3 ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತ ಬರದ್ ಬಿಟ್ರು ಬಂದ್ರ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಲ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೀರ್ತನಾರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀರ ಮನೆ ಏನಾದ್ರು. ಕೀರ್ತನಾರ್ ಅದು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಯಾ, ಸೊ 3 ಕಾಲಮ್ 3 ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಭಾವನ? ಯು ಮೇಡ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಮ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ರು. whoever can Hi, say. sir. Hi, sir. ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬೇಡ ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾ, ಹೀಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಕ್ಕ 3 ಕಾಲಮ್ಸ್ 3 ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಏನು? ಫಾರ್ ಸಮ್ ನೋ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಹೇಳಿ. For some other, All aspects. Both aspects are recorded. And then ಹೇಳಿ. Some only one For aspect all is the others, only one aspect is recorded. For most of the transactions. Most, ಅದು ವರ್ಡ್ ಬರಬೇಕು. ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದದೋ? ಫಾರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಸಮ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಮೈ June 24 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಸಮ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಫಾರ್ ಸಮ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಫಾರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೀಕ್ಷಾ? 5:59 ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6:01 ಮಾಡಿದ್ ನೀನು ಆನ್. ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೆಸೇಜ್. ಅದು ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ನೀನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಸೆಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತಾ? ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಇವನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿದೀವಿ. ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓದಮ್ಮ ಅಕ್ಕ. Double entry system wherein for every debit there is equal and correspondence credit. So equal and corresponding credit. Equal and corresponding credit. So debit 10,000 into Satvik Raj. Focus ಮಾಡಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ ರಾಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ. ಯಾ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ debit and credit should be correspondingly matching perfectly. Next, methods of accounting ಅಂದ್ರೆ ಏನು? When you should record a transaction. Okay, cash system record a transaction as and when the cash is received or paid. Normally professionals follow this. Example, goods sold on 25th March, cash received on 10th April. Accrual method ಆದ್ರೆ record of sales on what date? 25th March. Whereas on the cash system you record on 10th April as and when the transaction takes place. Cash system ಅಲ್ಲಿ as and when it is received. Accrual system ಅಲ್ಲಿ as and when it is occurring. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. System is where partly this one, partly that one, which is normally not suggested. Next, very important. ಇದು 2 marks ಬರುತ್ತೆ. True or false? ಏನೋ ಓದಕ್ಕ. Every company has to follow double entry system of bookkeeping and mercantile system of accounting, section 128 of Companies Act 2013. So every company has to
follow double entry system. If you are a company, how do you know it's a company or not? Public. If it's registered under. They must follow double entry. Underline ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ print ತೆಗೆದವರು. Print ಇನ್ನೂ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕ್ ರಾಜ್. ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಇವರೇ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನ. Then accrual method of accounting. Mercantile ಅಂದ್ರೆ accrual method of accounting. And it is the beauty of the balance sheet, okay, where first principle, very crucial. All nominal accounts will appear in a nominal account called P&L account. All real account must appear on the asset side. Whereas personal accounts, debit balance is the assets, whereas every liability is a personal account. Every liability is a personal account. First point. Second point. So all debit balances are either assets or expenses, whereas all trade balances are either. This correct register, very very important. Journal entry ಬರೆಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರಿ. Asset bar expense. Asset bar expense, very crucial. Journal entry miss ಆಗಬಾರ್ದು. You should be the masters. Asset bar ಚಿನ್ಮಯಿ ಬರಿಯೇ. Asset bar expense, debit balance. Therefore, Shrestha, to increase, debit it. To increase, debit it, semicolon. To decrease, Credit it. Credit it. Beauty. Yes, sir. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ all liabilities and incomes. All liabilities and incomes show which balance? Credit balance. Credit balance. Credit balance. Yeah. Credit balance. Credit balance. To increase Credit. to increase credit, to decrease debit it. Debit. So easy. 200 pages of the book maintain ಮಾಡಿದಿರಾ? After every chapter you should have left around 4 or 5 pages if you are left. That's what I would have told you at the beginning, okay? So that now as and when you come across anything else, you should keep on writing there on each chapter. ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ. 200 pages book ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು 200 pages book ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. But by tomorrow I wanted index for the 200 pages book. Index first page number ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. Then first page ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹುಡ್ಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ you can take the help of your family members. ಯಾರು ಫ್ರೀ ಇದ್ರೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗಿಂತ ಬಿಸಿ ಇದ್ರೆ ಓದಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ನೀವೇ ಬರಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಒಂದು 200 pages ಬುಕ್ ಬನ್ನಿ. 200 pages ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಫಾರ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪರ್ಪಸ್ two big arrow marks. Left side A1, maybe greening color ಬರ್ಕೊಡಿ. A1 assets. Assets ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿರೋದವರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಡೋದು. Assets, goodwill, land, building, plant. Keep writing. ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಕುಟ್ಟೋಗ್ಲಿ, ಲೆಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಭವಿನಿ. ಗುಡ್ವಿಲ್, ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟ್, F&F, furniture and pictures. Debtors, PR, cash, bank. ಇದೆಲ್ಲ ಮೀನ್ ಅಸೆಟ್. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ. ಓಕೆನಾ? ಫಿಸಿಕಲಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಲೀವ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಲ್ಲೇ ಅಪೂರ್ವ E2. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಪರ್ಚೇಸಸ್, ವೇಜಸ್. ನವ್ಯ ಬರೆಯ purchases, wages, GST on purchase. GST on purchase, GST on sale, doesn't matter. GST. Then carriage ಅಥವಾ freight inwards. ಏನ್ ಬರೀ ಅವರಿಗೆ? ಪರ್ಚೇಸಸ್, Carriage. ಓದಿ, ಒಬ್ರು ಓದಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು. ವಸಂತ ಓದೆ. Purchases, wages, GST on purchase, carriage or freight. Carriage ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ತುಂಬ ತಿಂದಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾವು. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಬಾರ್, ಫ್ರೈಟ್ ಆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಗಲ್ಲಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನು?
Direct Direct expense. expenses. ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ, ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಬೇಡ. ವೇಜಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದು? ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್, ಫ್ರೈಟ್ ಆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ದೆನ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ, GST ಆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ. ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಅಲ್ಲಿ ವೇಜಸ್ಗೆ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಜಿನ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀ ವಿಜಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಇನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸೈನಿ ವೇಜಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್. ಅವ್ರು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ನಾರ್ಮಲಿ ವೇಜಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀನು ವೇಜಸ್ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಕನ್ಸೈನಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ. ಸೊ ಗುಡ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಅದು ದ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕನ್ಸೈನಿ ವೇಜಸ್, ಕನ್ಸೈನರ್ ವೇಜಸ್ ಅಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ವೀಕ್ಷಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? Yes, sir. Yes. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಬೇಕೆ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲೋ ದಟ್ ಏನೋ ಸಾಫ್, ಬಿಲೋ ದಟ್ ಸಾಫ್ Administrative and ಸಾಫ್ ಅಂತ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ? ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್, ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಗುಬೆ, ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ. ಏನ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಟಿ ತರನಾ? ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ, ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್, ದೆನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನು? ಸ್ಯಾಲರೀಸ್, ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾಲ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್, ಆಫೀಸ್ ರೆಂಟ್, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಫೀಸ್, ಆಡಿಟ್ ಫೀಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾಫ್ಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್, ಎಂಜಾಯ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತ ಬರ್ತೀರಾ? ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ Direct expense. ಅಥವಾ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಸುಸ್ತಾದ್ರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆದ ಕ್ಲಾಸ್, ಇದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸುಸ್ತಾದವರು. ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಪಾಪ 2 ಸಲ ಬರೆಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಅವರು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈಸಿಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಆರ ಮಾರ್ಕ್ ಕೆಳಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬರೀ ASF ಆರ್ಡರ್, P&L ಅಕೌಂಟ್. ASF ಆರ್ಡರ್ P&L ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬರಬೇಕು. P&L ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ASF ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ASF ದೆನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಆಫೀಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋದು, PBDIT ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ are you getting the points? I am learning interconnecting so many topics. Okay, so ಅಲ್ಲಿ within the bracket ಬರೀ P&L better, PBDIT ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, and tax. Profit before depreciation, interest and Ilambarassan ilvalla meeting ali. Profit before depreciation, interest and tax. Profit before depreciation, interest and tax. The andre artha eno? Sales minuses, last ಗೆ depreciation, interest and tax ಬರಬೇಕು. This is how exercise about. So ಸಾಫ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ? Maybe interest can be written first or later. That's okay. This is the order expected. Next. So left side ಏನು ಬರ್ರಿ? Assets ಬರ್ರಿ A1, A2 ಏನು ಬರ್ರಿ?
Expenses. Expenses you understood now. Some are direct, some are indirect. Enjoy. Sir. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀ. Cost is not equal to expenses. Cost symbol ಆಗ್ಬೇಕು. Cost equal to ಹಾಕಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ವಿನಯ್, cost not equal to expenses. Expensive. Close the bracket. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಬರೀ cost is equal to material plus labor plus other expenses. Cost is complete, a total term, magnetic term, macro term. Cost is what only includes everything. Adale material include agutte, labor include agutte, other expenses include agutte. Expense is a part of the cost. Box hakodi. Clear? Yeah. Yes, completely sir. Below that, A1, A2 ಬರೆದಿರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಳಗೆ ಬರಿ A1 and A2 shows debit balance. A1 and A2 shows debit balance. Completely right side. You know, asset side to liability side. Incomes, completely right side. Asset side to, sorry, liabilities. B1 liabilities. ಯಾವ ಇಂಕಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರ್? ರೆಡ್ ಇಂಕಲ್ಲಿ. ನಾಯ್ಡು ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ರೆಡ್ಡಿ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸರ್. B1 ಏನೋ ರೆಡ್ ಇಂಕಲ್ಲಿ liabilities. Liabilities ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು liability. Next, all reserves. Nikhil, any reserve, all reserves are liabilities. Next, loans taken. Loans taken ಬೇರೆ, loans given ಬೇರೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Loans taken is a liability. Next, trade payables. Trade payable ಅಂದ್ರೆ Creditors. Creditors plus people. Creditors plus people. Next, outstanding expenses. ಇದೆಲ್ಲ liability B1. Next, leave one line. Which ಅಪೂರ್ವ ನೋಡ್ಕೊ. B2 incomes. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇನ್ಕಮ್. ಪಿ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಸೇಲ್ಸ್, ಕಮಿಷನ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕಮಿಷನ್ ಇನ್ಕಮ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್. ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಕಮಿಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಕಂಪನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿಸರ್ಗೆ ತಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು, ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಫುಲ್ ಬರೀ, ಖಾಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬರೀಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅರ್ನ್ಡ್. ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ರೆವಿನ್ಯೂ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಏನು ಸಿಲಂಬರಸನ್ ಬಂದ? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಿಲಂಬರಸನ್ಗೆ? ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ದಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಏನದು? all liabilities and income show credit balance. Box ಹಾಕಿ. Completely below that, journal entry mechanism. Purchase of goods for cash. Completely below that, journal entry mechanism. Number 1, purchase of goods. ಟಕ್ಕಂತ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮೈ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ journal entry ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ 10 lakh. ಅದರಲ್ಲಿ 2 RMRs. ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅಸೆಟ್, 2 ಐಟಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗೇನಾಗ್ತವೆ, ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಅನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತಾ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್.
ಈಗ ಎಂಟರ್ ಆದವರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ 5:55 ಆಯ್ತಾ. 5 o'clock ಕ್ಲಾಸಿಗೆ 5:15 ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀರಾ. 6 o'clock ಕ್ಲಾಸಿಗೆ 6:15 ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೂ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವೇಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದು. ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ವುಡ್ ಗಾನ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಉಳಿದವರಿಗೆಲ್ಲ 6 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. 5 o'clock ಅಂದ್ರೆ 5:15, 6 ಗಂಟೆ 6:05. ಯಾವಾಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದು ಲೈಫಲ್ಲಿ? 5:50, 5:45 ಬನ್ನಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದಟ್ ದ ಕೇಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೇಡ. ಅಂಥವ್ರು ಸಿ ಆದ್ರೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇನ್ ಫಾರ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಸಿ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕರೀರಿ ಫಸ್ಟ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಬರೀರಿ ನೋಡಿ. Purchase account debit to cash account. And also I told you parents ಮೊಬೈಲ್ ಯಾವ್ದು ಡಾಟಾ ಗಿಟ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇರಿ ಫುಲ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್. ಏನದು ಎಂಟ್ರಿ ಸೈನ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರೋಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಪಿಯೋನ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು ಸಾಕು. ಅಲ್ಲಾಗಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡೆಬಿಟ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎರಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಡಿಕೊಂಡು ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೆಳಗೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಡೌನ್ ಹಾಕಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಡೆಬಿಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನಾದ್ರು? Yes, sir. ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ₹300 lakh ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ₹300 lakh ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ 2 RMRs. ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಬೇಗಳೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು? ಕ್ಯಾಶ್. ನೋಡ್ಕೋ ಶಂಕರ್ ನೋಡ್ಕೋ. Bank account. Bank account. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ರಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೋಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಶೇರ್ಸ್, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಥ್ರೂ ಎ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೇಳಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿವೇರ್ ಎಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಹೇಳಿ, ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಗಿವನ್. ಸೊ 2 RMRs. ಸೊ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ ತಲೆಗೆ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶೋಸ್ ವಿಚ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕು. ಇಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. I said share capital is a liability increase ಆಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಶೇರ್ಸ್, when you issue the shares, ಅಸೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. Increase. ಡೆಬಿಟ್ ಅನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಅಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕೆಳಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ $300 lakh. ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬಾಬಾ? Yes, sir. Yes. Bank account debit to share capital. Got it? Yes. Next. Point number 3. Depreciation on plant. Different variety questions I'm selecting. Depreciation on plant. 20 lakh. 2 RMRs. Depreciation in account. Expense. ಅಸೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಷ್ಟೇ 4 ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಭಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳೋ. ಅವನ್ ಪಾಪ ಊರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬರ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವ ಅದೇನೋ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತವ್ರೆ. ಇವನ್ ಅಪ್ಪ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ RMR ಹುಡುಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಆಗೋದು? ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್? Depreciation. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಬರೀ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಬರೀ, ಅದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ತಣ್ಣೀರ್ ಲೆವೆಲ್. ಇನ್ನ ಭವಿನಿ ಅಣ್ಣ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ತಣ್ಣೀರ್ ಲೆವೆಲ್. ಏನು? ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಇದು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಅದು ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ. ವಿದಿನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲಾಸ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಶ್ವೇತಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು
ಒನ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ನೋಡೋ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿನೇ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಹೆಂಡತಿ ನೋಡೋ ಬೇರೆ ಹೆಂಡತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ ಬೇರೆ ಹೆಂಡತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಚಪ್ಪಲ್ ತೆಗೆದು ಹೊಡೆಯಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಅದು ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಿ, ದಿಸ್ ಔಟ್ ದ ರಾಂಗ್ ಥಿಂಕ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಫರ್ನಿಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಫರ್ನಿಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬರ್ತೀನಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫೋಕಸ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಫೋಕಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಒಳಗ ಸರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ is an expense increase ಆಯ್ತು, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೀಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. MSc ಸೈಕಾಲಜಿ ತಕ್ಕ ಓದಿದ್ರಲ್ವಾ? ವೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಯು ಗಾನ್ ಡೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಅಂತ. ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ. ಏನು ಫರ್ನಿಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಯಾವ್ದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಬಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಪ್ಯೂರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕರ್ಮ ಥಿಯರಿ ವಾಪಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸೇ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಹಿಂಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸೇ ಹೇಳ್ಕೊಡು. ಕರ್ಮ ಥಿಯರಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾಲ್ ವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಪೊಲೀಸ್ ಫೆಲೋ, ಕಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್. ನಾನು ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆ ದಿನ ಒಂದಿನ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಯಾವುದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್. ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹಿಡಿತಾರೆ ಏನೋ. ಸೊ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಾರ್ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕದೆ ಕಾರ್ ಓಡಿಸಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸಲ್ಲ, ಬೈಕ್ ಓಡಿಸೋಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಂತ ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಐ ಫಾಲೋ ದ ರೂಲ್ಸ್. ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ಕಾಟ್ ಮಿ. ಐ ಸೆಡ್ ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಟೀಚರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೀವ್ ಮಿ ಅಂತ. ಯು ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಟೀಚರಾ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ ಹೇಳ್ದ, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂತ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತ. ಅಲ್ವಾ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ರಿವೆಂಜ್. ಏನು ಕರ್ಮ ಥಿಯರಿ ವಸಂತ ಅಲ್ವೇನೆ? ನೀನು ಪೊಲೀಸ್ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು? ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯು ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಇಟ್, ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ನಾನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬಂದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಡಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಭಾವನ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೋಸ್ ಆರ್ ವೀಕ್ ಅಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ? ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 25 lakh. ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಓಕೆ, ಬರೀರಿ, ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಬರೀ. ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್, any provision. Account debit to provision. Entries for any provision for reserve. Entries for any provision for reserve. Always, underline always. Very dot box haki. P&L account debit to concern and provision. Concerned provision. Concerned ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಏನು ಸೌಹಾರ್ದ ಮೂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀನೋ ಓದಕ್ಕೆ? ಅದೇ ಕೇಳ್ತು. ಮತ್ತೆ ಕ್ರೈಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಓಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೇನೋ? ಓಡೋಗಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಫಾದರ್. ಸೊ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಬಾರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಬಾರ್ ರಿಸರ್ವ್. ಆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕೆಳಗೆ ಸೇ RBD. ಯಾವ್ದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಗೆ ಆರಾಮ್ ಹಾಕಿ. RBD ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರಿಸರ್ವ್, ಅದು ರಾಂಗ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಟ್. RBD ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊವಿಷನ್. RBD is a provision. RBD is not reserve. Slash RDD, reserve for discount on debtors. Doubtful ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಇನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ. Reserve and doubtful debts. RDD is reserve for discount on debtors. Within the bracket, ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ರಿ ಎಲ್ಲ 2 marksಗೆ. Within the bracket in a different ink. RDC not accounted. Reserve for discount on creditors not accounted due to ಬಟ್ರೆ prudence or ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಬೇರೆ ಮಾತಾಡಿ ನೋಡ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆನಾ? ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಯು ಆರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಗುಡ್. ಸೊ RDC ನಾಟ್ ಅಕೌಂಟೆಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೂಡೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿಸಮ್. AS1 ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು 2 marks ಬಂತ. ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ದು. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಮಿಕಾಲನ್ ಇಫ್ ಅಕೌಂಟೆಡ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಅಕೌಂಟೆಡ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದು? ಇನ್ಕಮ್
ಇದು P&L to RBD ಆದ್ರೆ ಅದು RDC to P&L ಆಗ್ಬೇಕು. ವಿಶಾ ಶೆಟ್ರೆ ಓಕೆನಾ? ರಿವರ್ಸಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ದಟ್ ಇಸ್ RDC to P&L ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೇಸ್ ಈಗ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೇಟಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೀವು. ಅದೇ ತರ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಗಾಂಚಲಿ ಕೆಲವರು ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವೇನ್ರ? ಏನು ಗಾಂಚಲಿ ನಾವು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಲೇಟ್ ಬರೋಷ್ಟು ಗಾಂಚಲಿ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೀಗ, ರೈಟ್. ಸೊ RBDಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ. ರೈಟ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಟ್ ಗೂಬೆ. Entry for RBD is not. ನಿಮಗೆ ಮೂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಮೂಡ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಳಿ, ರಾಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಳಿ ಯಾರು? ಈಸ್ ನಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ RBD to debtors account. ಇದು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು. ಎಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು. ಇದು ಅಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಅಭಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹಾಕೋ, ನಾಟಿ ಬಾಯ್ ಹಾಕೋ. ನಾಟ್ ಹಾಕೋ. ಆಯ್ತು, ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ಫುಲ್ಲು ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀನು. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತಾನ? ಅವಳೆ ಹುಡುಗಿನಾ ಸೇಮಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಊರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 1.5 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಷನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇನೇ ಭಾವನಾ? ಸರಿ, ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಎಲ್ಲೋ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಕ್ ಬಿಡ್ಬೇಡ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆಯ್ತು, ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ. ರೈಟ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದು ಪ್ರಣತಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ RBD to debtors account. ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. Discount allowed account debit to concerned debtors account. ಇದು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ದೇವರು? ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಮೆನಿ ಎ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ನೋ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಡ ಆಗುವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಡ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಆಗೋ ಮೊದಲು ಬಿಂದಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಗ ನಿಮ್ ಗಡ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಂದಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಬಿಫೋರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಡನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? So bad debts account debit, okay. Debtors is for credit sales, semicolon. Creditors is for credit purchases. Creditors is for credit purchases. Box up. Enjoying? Yes, sir. Yeah. Whoever wants to unmute and talk, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಓಕೆನಾ? ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಭಾವನಾ ಅಂತ, ಅವಳಿಗೆ ಉಗಿರಿ, ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಭಾವನೇ ಕಾರಣ ಅಲ್ವೇನ್ರ ಕೀರ್ತನ? ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ಅವಳೆ ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. RBD and bad debts recovered. RBD and bad debts recovered. 22 ಗಂಟೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ. ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಬಂದು ಕೂಡ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಶುರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳೋರೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ. ತಿನ್ನಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಆದ್ರು ಅವನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ತಲೆ ತಿಂತಾರ, ಇವನು ತಿಂತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಕಾಸು ಇಲ್ಲೇನಾ? ಅಯ್ಯರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಂತ ಬರೋದು? ಸಾರಿ, RBD and bad debts recovered won't affect debtors account. Won't affect debtors account.
2 RMRs. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ RBD ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಳಿ. P&L account P&L debit to account concerned debit. debtors account. P&L account to ಏನ್ ಭಾವನ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ? P&L account debit to concerned debtors account. ಅಯ್ಯ ಹೊಡ್ಕ ಹಾ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹಾ, ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ಸಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. ಹಾ, P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ RBD ಹೇಳಿದೀನಿ. ಇನ್ನೇನು ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂಡು ಬರೋದು? ಹಾ, P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ RBD. RBD ಇದೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಲ್ಲೇ ಅದರ ಹೆಸರು ಬರೆದಾಯ್ತು. ಡೆಟರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಹಾ, ಟು RBD ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್. ಅಂಡ್ RBD ಕೆಳಗೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿ RBD is a provision, not a reserve. ಅದು ಹೆಸರು ತಪ್ಪಿದೆ. ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಹೇಳೋದು ನಾವು. ಅದು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್. ಯಾ, RBD is a provision but not a reserve. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕೆಳಗೆ ಏನು? ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಪೇ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? Cash account debit to bad debts record account. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುವ್ಯಕ್ತ ಮತ್ತು ಶಂಕರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇಟ್ಬಿಡಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಆಯ್ತು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಗುಡ್, ಯುವರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಬೇರೆಯವ್ರು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅವ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಕೊಡಿ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು? ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೋಡಿಲಿ, ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ. ನೀವು ಮೂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಟು ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಟು ಡೆಟರ್ಸ್ ಅದು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಏನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡೋ ಡೆಟರ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದು. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್. ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಟು P&L. All of you understood, Baba? Yes. Next, entry number, whatever. I'm just trying to cover so many things. Entry ಯಾವುದು? 5. ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಓಕೆ, 5 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಆಯ್ತು. We are drawn on debtors. ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. BR is on debtors, BPL is on creditors. We are drawn on debtors, say 8 lakh, some figure. So 2 RMRs. BR is an asset, increases. Asset increases ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ಬೇಕಾ? ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. Debited. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಟರ್ಸ್. BR asset, debit. BR increases. Right side, debtors also asset, decrease. So entry ಏನು? BR account debit debtors. So beautiful. BR account debit ಶಿಫ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತರಿರ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದಾಗ. ಕೇಳ್ಬೇಕು, ನೀನು ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ CA ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ CA ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಮ್ ಸರ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಟಾಪ್ ಇಸ್ ಮೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. 2 reasons. ಒಂದು, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥ್ರೋನ್ ಔಟ್. ಮತ್ತೆ someone else also will be there to compete ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರಿಗೆ we should have a healthy competition. ಅದಕ್ಕೆ by God's grace in online we have reached the top because of the AFA 3 principles: acceptability, flexibility and adaptability. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಯಾರು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಐ ನೆವರ್ ಟಚ್ ಇವನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಪೆಂಡಮಿಕ್. ಬಟ್ ಟುಡೇ ಐ ಲವ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಷಾಯ ಕುಡಿಬೋದು, ಅಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬೋದು. ಉಜ್ಜ ಪಾನಿಪುರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏನ ಭಾವನಾ. ತೂ ಚೀಸ್ ಬಡಿ ಹೇ ಮಸ್ತ್ ಭಾವನಾ ಇವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ಅವಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಪಿಜ್ಜಾ. ತೂ ಚೀಸ್ ಬಡಿ Sir, please, sir. ಬಡಿ ಹೇ ಮಸ್ತ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೀಸ್ ಹೇ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಕೀರ್ತನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿ? ಬರ್ಗರ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಬರ್ಗರ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಬರ್ಗರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಬೇಡ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ರು ಅಲ್ವೇನ್ರು? ಯಾ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಂಟ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿ 3 RMRs ಹಾಕಿ. BR connected to debtor. BR and debtors. First RMR. BR is connected to debtors. Correct? Second RMR. BP connected to creditors. 4 RMRs. Third RMR. Endorsement of BR to creditors. ಇದು ಮಿರ್ಚಿ ಮಸಾಲ ಕ್ರಾಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ BR ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ನೀವು ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಹುಡುಗಿ ಲೈನ್ ಹೊಡಿತೀರಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಆಗ ಅವರ ಗಂಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪಲ್ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್. ಹಂಗಾಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಏನದು? ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಟು BR. ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ BR ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ BR ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ BP, ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ BR, ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ BP. ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಈ ಭಾವನ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಚ್ ಕಾಸ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ತಗೊಳ್ಳಮ್ಮ BR ಕೊಡೋದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು BR. BP ಅಲ್ಲ, BR ಬಾಕ್ಸ್. ಕೆಲವರು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಗೆ ತಲೆ ಸರಿಲ್ಲ, BR ತೆಗೆದು BP ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿನ್ BP ಇದಾಗುತ್ತೆ ಮಗನೇ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು BR ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ನೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ. ನೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಳಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ. ಸುವ್ಯಕ್ತ. Creditors account debit. Creditors account debit to debtor. ಅಷ್ಟೇ. ಸೋ ಸಿಂಪಲ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಓಕೆ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ಅದ್ರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ SS ಬುಕ್, ಲಿಟರೇಚರ್ ಬುಕ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಎ, ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಭಾವನಾ, ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು BK ಅಂತ ಬರೀ. ಬರ್ಗರ್ ಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಬರ್ಗರ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ. ಸೊ ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು BK 10 lakh. ಸ್ಮಾಲ್ B ಅವಳು ಬವಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ BK 8 lakh. Netting of entry here. All of you look at me. Debtors account shows which balance? Debit balance. Debit balance. Creditors account shows which balance? Credit. Credit balance. Credit balance. Shalini Kirana. Hi. So debtors account shows which balance? Shalini. Debit balance. Creditors account shows which balance? Credit balance. Credit balance. So net off ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಬರೀ ಏನು? Creditors within the bracket BK 8 lakh. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ, ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ, ಫುಲ್ ಇರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ವಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ BK ಡೆಬಿಟ್ ಎಷ್ಟು? 8 lakh. 8 lakh. ಡೆಟರ್ಸ್ ವಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ BK 8 lakh. 8 lakh ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನೆಟ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ವಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ BK ಕಂಟಿನ್ಯೂ 2 lakh. ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಪೇಜ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಾ, ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಪೇಜ್ ಬರೀ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅದು. So net debtors within the bracket BK close the bracket continued 2 lakh. So 8 lakh minus ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2 lakh ಮಾತ್ರ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ದೇವರಿಗೆ? Did you understand? Yes, sir. Good. Next. Yeah. Next entry. Sent goods. ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದೇ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ. Sent goods on sent goods on sale on approval return basis. Sale on approval return basis. Cost 10 lakh. Cost 10 lakh each. 10 lakh each for 10 items. Comma. Sales cost plus 25%. Do you understand what am I trying to do? ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೊಡೋದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. 100 ಬರ್ಬೇಕು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದಟ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಲೀವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್, ಹೂ ಎಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಲೀವ್?
If you yourself cannot believe yourself, who the hell and how the hell others will believe you? Point to be noted. ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಫುಲ್ ಜೋಶನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಗ್ನಗ್ತಾ ಕಿಲ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕು. ಏನಪ್ಪ ಅದು 25%. 2 RMRs. ಹೋಲ್ಡ್ ಅಪ್. ಅಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. 4 approved by 31st March. 31st March is the most important date, reporting date ಅಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು. 31st March ಅಲ್ಲೇ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡೇಟ್ ಅಥವಾ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಅಥವಾ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಡೇಟ್ ಅಂತೀವಿ ನಿಶ್ಚಲ್ ಚಾತು. ಯಾರಾದ್ರು ಬಂದ್ರೇನೋ non-commerce friends ಏನ ಇದ್ರೆ, if you have any confusion, please ask. Non-caps students, if you are attending, if you have any doubt, you can raise the hand and ask. Okay, I will give the chance to talk. Cap students, I'm sure you understood the flow. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಏನಪ್ಪ ಅದು, ಇದು ಓಪನ್ ಟು ಆಲ್. ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಏನಪ್ಪ ಅದು, 4 approved by 31st March. April by 31st March. ಆಯ್ತಾ? 2 big RMRs. Left side. Normally, underline normally, which is the bracket, true spirit of this concept. True spirit. True. Satya Panpasekara anta. True spirit of this concept. Small a, ಕೆಳಗೆ 1 by 1, Abhinav. While sending, ನನಗ ಬರೋದು ಜಿದಳ. While sending, no entry. ಯಾಕಂದ್ರೆ you are sending the goods on approved basis. ಅವ್ರು approve ಆಗೋರಿಗೆ ಅದು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. Next, small b. Upon approval or expiry of the period, whichever is Earlier. ಏನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? Upon approval or expiry, ನಾನು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, 15 days or 10 days or 1 month, or expiry of the period, whichever is earlier. Past sales entry at selling price. This is a small concept. Okay, na? At selling price. Entry ಏನು ಹೇಳಿ? Debtors account debit to sales account. Trade sales. Debtors account debit to sales account. Amount ಹೇಳಿ? 12.5 lakh. Very good. Excellent. ನೋಡಿ ತಿಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬಂತು. Which is the bracket? 10 lakh plus 25%. 1/4 on cost. 1/5 is equal to 12.5 lakh. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸಾಕು. 12.5 lakh into 4. 4 items ತಾನೆ. 50 lakh. ABC. On 31st March, goods not yet approved. Not yet approved. And period not yet expired. Period expire ಆಗಿರಬಾರ್ದು. Not yet expired. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಭಿಕ್ಷಾ ಕುರ್ವಾಡಿ. Inventory lying with customers. Inventory Shown as Inventory lying with customer. inventory lying with customers. Inventory lying with the customers. ಹೇಳಿ ನಿಸರ್ಗ ಏನೋ? At cost. Excellent, Nikhil. Excellent. At cost. Sales is at selling price is at cost. So entry ಏನೋ? Closing stock account debit to trading. Excellent. Look at me. See, ಎಲ್ರಿಗೂ this is what ನಿಮಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನು? ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಡೆಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಹಂಗೆ ಟು ಅಂತ ಬರೆಯೋದು, ಕ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಬರೆಯೋದು. ವಾಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು P&L ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಮಯಿ ಬರೀ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, inventory with customers account debit to
ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ P&L ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೋರ್ ರೈಟ್. ಭಾವನ ಬರೀ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೆ. ಟು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 10 lakh into 6, 60 lakh. ಅದು ಬರ್ದಿಲ್ವಲ್ಲ, 10 lakh into 6, 6 lakh, 60 lakh. ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಔಟ್ ಆಫ್ 10, 4 are sold. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. This is what you are supposed to follow. Conceptual. This is a concept. Right side. However, for keeping track of goods sent, ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್. ಅದು ನೋಡ ಸೇಲ್ ಆನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಬುಕ್ಸ್. ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಬುಕ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬುಕ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. Closing entries. Closing entries, comma, at the year end. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪೇಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೀ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚಿಕ್ಕದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪೇಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 10 lakh. ಟು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಪೂರ್ವ 50 lakh. ಟು ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ 60 lakh. Sorry, 20 lakh. To depreciation 12 lakh. To provision for tax 8 lakh. Credit side only by sales 200 lakh. I'm just giving the extract. By commission income 30 lakh. By profit on sale of asset 4 lakh. Well, hitting a little P&L account extract. EXTRACT. Extract pakabari. Part information. Fruits extract anti. Part of the fruits and take it to extract on the part information. ಅಲ್ಲೇ ವಿಜಿನ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ABST ವಿಜಿನ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಎಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ, ಎಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ಸಮ್ಮರಿ ಫಾರ್ಮ್. ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಸಮ್ಮರಿ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಲೋನ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಮ್ಮರಿ ಫಾರ್ಮ್. ಡಿಟೇಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ ಓದಿ 2 marks 1 mark ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. 2 marks. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಎಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಬೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? No, sir. ಫೋಟೋ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲೇ, ಇಲ್ಲ ಮಿರರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸರ್ ಬರೆದ ನೋಡಿ, ಬಾಸ್ ಅಂತ ಪುಲವರಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಎಂಡಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಒಂದು ಸಖತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಏನೋ ರೇಡಿಯಂ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. Radium light. ಎಸ್. ಮತ್ತೆ ರೇಡಿಯಂ ಜೋಕ್ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು. ಶಂಕರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ಬಿಲೋ ದಟ್ ಯು ರೈಟ್, ಬಿಲೋ ದಟ್ closing entries past are ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಮ್ಮನೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ CA ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ, ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಪೂರ್ವ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ಸೋದೇ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಓನ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಮದರ್ ಇಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ಸೋದು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಲ್ವೇನೆ? ಅಷ್ಟು ತಿಂದು ನೀನ್ ಹಿಂಗೆ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು? 2 RMRs. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಾರ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೋಗೋ ಶಂಕರ್ ಹಳೆಹಳ್ಳಿ. Outstanding expenses, the salaries, to depreciation. Is exactly what people do, what they want to do. ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ದೀಕ್ಷಾ ಕೊರವಾಡಿ ಓದೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಏನ್ ಬರ್ದೆ ನೀನು, ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 2 ಇದೆ
To opening stock. ಅವನು ORS ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರೆದು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು. ಇಡೀ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ನು CA ಫೈನಲ್ ಆಗೋರು ಇದೇ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಟು ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನಾಯಿ ಬಾಲಾದ್ರು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಇವರನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೇಳೆ. To opening stock 10 lakh. To purchases 50 lakh. ಬರ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನೀನ್ ಗುರಾಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಡ. ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊ. To purchases 50 lakh. To salaries 20 lakh. To depreciation 12 lakh. To provision for tax 8 lakh. ಅದು ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನು ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 100. 90. 100 lakh. 100 lakhs. 100 lakhs, sir. 100 lakh. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಐಟಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಇದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಭಿನವ್ ಅಭಿವರ ಮತ್ತೆ 9:30 ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿ ಕೊಡೋ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನೋ ಉಲ್ಟಾ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಬರಬೇಕು. ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಳ ದೀಕ್ಷಾ? Sales account debited to trading and P&L account. ಇಲ್ಲೆಡೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ Sales account debit. Commission income account debit 30 lakh. And profit on sales of asset account debit to trading and P&L account. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ದೆನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ದೆನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ದೆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಟು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಾರ್ P&L. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನಂತ? ಎಂಟ್ರಿ Yes, sir. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಲ್ರು ಬರ್ರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅವ್ರು ಬರ್ರಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅವರು. Consignment expenses. Consignment expenses within the bracket all. Close the bracket. Borne by 2 RMRs. Consigner. Very entry December or Consignment account Consignment debit account to- debit. Shankar, don't respond. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಸ್ಕೊಡು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ. ಹೇಳೋ ಕೀರ್ತನ ಹೇಳೆ. Consignment account debit to consigner account. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಹಂಗೆ ತಲೆ ಹೊಡ್ಕೊ ಹೇಳಿದ್ ಕೂಡ ಹೊಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಕ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? Consignment account debit to bank account. ಅಷ್ಟೇ. ಅಕ್ಕ, ಕೀರ್ತನ ಮ್ಯಾರೀಸ್ ಕೀರ್ತನ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮಿನಿ ಕೀರ್ತನಾಸ್. ಅದು ಆ ದಿನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪುರಂದರ ಹತ್ರ ಕೀರ್ತನೆ ಹಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಆಗತ್ತೇನೆ. ಕನ್ಸೈನರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ಗೆ ಟು ಕನ್ಸೈನರ್ ಬರ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಕೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಡ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ನಿಮ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತರ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬೋರ್ನ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನಿ, ನೀನೇ ಹೇಳಿ ಎಂಟ್ರಿ. Consignment account debit to consignee. ಹರ್ಷಿತಾ ಪೂಜೆ ಹೇಳೆ. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ Consignee's account. ಇಲ್ಲಿ ನೀ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳದಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕೀರ್ತನ? ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕನ್ಸೈನೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಾಬಾ? Yes, sir. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಬರೀ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ omitted in cash book. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತಿದೋ? Yes. ಈತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು VRS ತಗೋಬೇಕು ಟೀಚಿಂದ, ವಾಲಂಟರಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ omitted in cash book. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹಾಕಿ 2 RMR ಮಾರ್ಕ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೀ ಕೀರ್ತನ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿದ್ಲ ಅವಳು.
Bank account within the bracket for BRS. ಇಲ್ಲಿ BRS entry ಅಲ್ಲ. Yeah. So bank account asset. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು, Bank charges account debit to bank account. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ರಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಭಾವನಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ in amended cash book for BRS purpose. Other is also same entry though. In amended cash book for what? In a BRS purpose. Next. Next entry. Checks deposited but not yet collected. Checks deposited but not yet collected. Some amount, 20 lakh. Really, there are someone. Everybody try. Anybody else want to try? Try. Raise the hand. I'll unmute. Unmute option ಕೊಡ್ತು. Yeah. ಹೇಳಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Added to BRS. ಅಲ್ಲ entry. No entry. Very good. 2 RMRs. Left side. No entry. No checks deposit. Entry ಆಗೋಗಿದೆ already. ನಾವೇನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು? No entry. Right side appears only in BRS. ನಾರ್ಮಲ್ BRS ಅಥವಾ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಬುಕ್ ಎರಡಲ್ಲೂ BRS ಅಲ್ಲೇ ಬರೋದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆರ್ ಯು ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್? Yes, sir. ಕೀರ್ತನ್ ನಕ್ಕೊಂಡೆ. ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಓಕೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಉಗಿಯೋದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು? No entry. It appears only in BRS always. Next entry number 12. Wages paid for installation of machinery debited to machinery account. Wages paid for installation of the machinery debited to machinery account. Rectification entry is offline ಒಬ್ರಿಬ್ರು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೇಳಿ ಭವಿನಿ. No rectifications. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೋಡಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬಂತು ಹುಡುಗಿಗೆ. 2 RMRs ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. No rectification since it is correctly accounted. ವೇಜಸ್ ಪೇಡ್ ನೀವು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ವೇಜಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಎರರ್ ಆಫ್ ಒಮಿಷನ್, ಕಮಿಷನ್? ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಎರರ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಎರರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಎರರ್. ನೋ ಎರರ್. ಸುವ್ಯಕ್ತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಬರ್ದೆ? No rectification entry. No rectification entry. No rectification entry. Since there is no error. Make important mark. Right side. If it was debited to wages account, then RE entry. Rectification entry. Machinery account debit to wages account. Wages wrongly debit ಆಗಿದೆ ನಿಸರ್ಗ, ಅದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡು. ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡು. BMS ಇದಾರಾ? ಭಾರತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಲ್ ವಿ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Yes, sir. ಟೋಟಲ್ 12 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ 13. Rupees 100 lakh 12% debentures. ಏನೇ? Rupees 100 lakh 12% debentures issued at rupees 100 lakh ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಪಂಜಾಬ್ ಭಂಡಾರಿ rupees 100 lakh debentures issued at ಪೂಜಾ 115%. Issued at Manaswini 115%.
comma, redeemable, redeemable at 122%. Redeemable at 122%. 2 RMRs. Bank account debit to 12% debenture application and allotment account. $115 lakh. 115 lakh. Right side, idu resident first. Resident. Right side, transferent. Debenture 9%, 8% is that? 12%. 12%. Only 12% over 12%. 12% debenture application allotment. ಶಾರ್ಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ OBRS ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದಿದ್ದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ, ಬಟ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹತ್ತು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ 3 to 4 months ಆಗಿ ರಿಗರಸ್ ಆಗಿ ಕುಯ್ದ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವೇನಾ? ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಎಂತ ಮಾಡೋದು? ಮತ್ತೆ ಶಂಕರ್ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಶಂಕರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬರ್ರಿ ಏನೋ ಏನ್ ಭವಿನಿ 12% debenture application and allotment account debit. 12% debenture application and allotment account debit. ಎಷ್ಟು? 115 lakh. 115 lakh. Leave 2 lines. 2 ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ 12% debentures Debentures. Face value 100. green ink ಅಲ್ಲಿ to Two securities securities premium premium account 15 lakh. 15 lakh. So my non-commerce friends, anybody listening, this is a special entry. So left side ಅಲ್ಲಿ receipt entry ಮಾಡಿದ್ರೆ, right side ಅಲ್ಲಿ debenture application create ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then you issue that first issue at a premium. So face value 100 ಮತ್ತೆ security premium ಅನ್ನ 15 lakh ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So ಇದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಂಟ್ರಿ ಓದೇ ಭಾವನಾ. 12% debentures application and allotment account debit 115 lakh. After leaving 2 lines, 12% debentures account 100 lakh. In greening, 2 securities premium 15 lakh. ಈಗ ರಿಡೀಮಬಲ್ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ರಿಡೀಮಬಲ್ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಡೀಮಬಲ್ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Loss on issue of debentures. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ತುರ್ಸಿ ಹೇಳಿ ಪರವಾಗಿ ಏನ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ. ತುರ್ಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತುರ್ಸಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೆರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬನಶಂಕರಿ ಹತ್ರ. ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕೆರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಕೆರೆ ಅಂತ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮೂರ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸೊ ಲಾಸ್ ಆನ್ Issue of debentures. Issue of debentures. Issue. Issue of debentures. Yes. Issue. Issue. Because you decided at the time of issue. Loss on issue of debentures. Debit. To Premium payable on Premium payable on redemption on debentures. redemption of debentures. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಬಲ್ ನೋಡಿ ಸಿಲಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬಂದ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೇಟು ಆದ್ರೂ ಇನ್ನು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವನೇ. ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಏನು ದನ ಕಟ್ಟಿದಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ. ಅದು ದನ ಎಳಿತಾನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಆಗಿಂದ ಹಾಲು ಕರೆಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ಏನು ಲಾಸ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 22 lakh ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಬಲ್ ಆನ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 22 lakh. ಬರೋದ್ರಾ? ಅದನ್ನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. 22 ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. 115 ಮತ್ತೆ 100 ಮತ್ತೆ 15 ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ಲರ್ನ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬ್ಯೂಟಿ. Yes, sir. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಗೋತ್ರು ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಯ್ತು ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫಾರ್ 90 lakh. $10 lakh debentures are rupees 10 each. Issued as final settlement. ಏನು ತ್ರಿಷಾ ತರಬೇನೆ ಅವನಿದೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅದನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕಾಯ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾವುದು ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಹಾಕೋ, ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಹಾಕೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಹಾಕೋದು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ ಹಿಂಗೆ. ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡು, ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತೀಯ. ಬ್ರೇಕಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಏನಪ್ಪದು ಕಲರ್ ಈಗಲೇ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. 10 lakh debentures of rupees 10 each. 2 hour marks left side. Buildings account debit to vendors account ಎಷ್ಟು 90 lakh. 90 lakh. And right side, so simple. Vendors account debit 90 lakh. Leave 2 lines. 2 which percentage debenture ಹೇಳಿದ್ನಾ 9% ಯಾವುದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 100 lakh. 10 lakh into face value 10. Share capital debentures are always at face value. At face value 10. 10 lakh into 10, 100 lakh. So 10 lakh ಏನದು Discount on issue. ಅಷ್ಟೇ. Discount on issue of debentures. Discount on issue of debentures. ಡೆಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಎಂಟ್ರಿ ಫುಲ್ ಓದೋ ಸುವ್ಯಕ್ತ. ಸುವ್ಯಕ್ತ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಈ ತರ ಓದಿದ್ರೆ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Yes. Vendors account debit 90 lakh. Discount on issue of debentures account 10 lakh. To 9% debentures account 10 lakh into 10, 100 lakh. Clear? Yeah. So entry number 15. 15. Yes. 15. Debentures of 9% debentures. Fully focus ಮಾಡಿ. CA is easy course. ಆರಾಮ್ಸೆ ಎನಿಬಡಿ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಾಳೆ ಬಂದಿರೋದು ಬೇಡ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ 3 months. ಈಗ ಚಳಿ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಮೋಸಮ್ ಬಿಗ ಐ ಆಮ್ ಡಿಗ ಮತ್ತೆ ಡಿಂಗ ತರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಯಾ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಲೇಡೀಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳೆಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಆ ಕಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ 9% debentures of 40 lakh issued as collateral securities. ಕೊಲ್ಲೆ ಅನ್ನನ್ನೇ ಅಂತ collateral. ಅದೇನೇನೋ ಸಾಂಗ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ. ಏನೋ ಅಗರ್ ತು ಮಿಲ್ ಜಾಯೇ ಜಮಾನಾ ಚೋಡ್ ದೇಂಗೆ ಹಮ್ಮಂತ. ಎಂತ ಒಂದು ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ ನೋಡಿ. ನೀನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಫೆಲೋ ಇರ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಒಬ್ಬರ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ವಾ. ಅಗರ್ ತು ಮಿಲ್ ಜಾಯೇ ಜಮಾನಾ ಚೋಡ್ ದೇಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾನ್ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬರ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ನೀವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್, ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಅಗರ್ ತು ಮಿಲ್ ಜಾಯೇ ಜಮಾನಾ ಚೋಡ್ ದೇಂಗೆ ಅಂತ. ದೇಂಗೆ ಬೇರೆ ಭಾವನಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ನೋಡು ಏನೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆತರ ಸಾಂಗ್ ನೋಡಿ. ಅಗರ್ ತು ಮಿಲ್ ಜಾಯೇ ಏನೋ ಜಮಾನಾ ಚೋಡ್ ದೇಂಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಏನು ಇವನಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಯ್ ಗೌಡಗೆ ಮನೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಂತೆ. ಸೊ ಇವನು ಹೇಳ್ದ, ಇಫ್ ಐ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೈ ಖುಷಿ ಸೆ ಪಾಗಲ್ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ ಅಂತ ಇವನು ಹೇಳ್ದ. ಈ ಲೆತ್ತರ ಜಿಂದಗಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಪಾಗಲ್ ಆಗ್ಬೇಡ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಳೆ ಅಲ್ವೇನೋ. ಪಾಪ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆಗೋದು ಅಲ್ವೇನೋ. ಸರಿ ಸರ್. ಅದವನು ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಮಾಡಿದ. ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಪಾಪ ರೈನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು ವಿದೌಟ್ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ. ಅವಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಬಾವ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾರು ರೋಡ್ ಆ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ದ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮಾರಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಅಲ್ವೇನಾ. ಇಲ್ಲಂದಲ್ಲೇ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಏನಮ್ಮದು ಏನ್ ಬರ್ರಿ?
40 lakh debentures issued and 40 as lakh issued as collateral Collateral security. securities. Collateral securities. Two. ಇದೇನು ಗೊತ್ತಾ collateral security can issue debenture holders ಅಥವಾ bank ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. 2 SBI loan towards SBI loan / existing 9% debentures. Existing 9% debentures. End of the meeting ಇವತ್ತು ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ 9% debentures. ಓಕೆನಾ? ಯಾ 2 RMRs. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ನೋ ಎಂಟ್ರಿ. ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಕೊಲಾಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಲೋನ್ ತಗೊಳಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಕೊಲಾಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಮಿಯರ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್. ಅದರೊಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು Debenture suspense account. to 9% debentures account. 9% debenture. You are right, Miss Kirtana, Mr. Bharat. Right. So, Auntie Kirtana. debenture suspense account debit. ನನಗೇನು ಕೇಳಿಸ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಕೀರ್ತನ? ನಾನು ಆಂಟಿ ಕೀರ್ತನ ಏನಂತ ಕೇಳ್ದಂಗಿತ್ತು. ನಿನಗೇನು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಕೀರ್ತನ? ಅದೇ ಕೇಳಿಸ್ತಾರೆ ನಿನಗೆ? ಹೌದು ಸರ್, ಅಭಯಗೌಡ ನಿನಗೇನು ಕೇಳಿಸ್ತೋ? ನಾನಂಟಿ ಕೀರ್ತನ. ನೋಡಿ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಕೇಳಿಸ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಅದೇ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಐನೋ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ 9% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. Collateral security 40 lakh. Below that, right? It is always reversed at the end. Always. It is always reversed at the end. Comma entire 40 lakh. 40 lakh. Yavaga. Whether original loan is repaid or defaulted. Yavu first reverse ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Original loan is repaid or defaulted. Connect left with right. Left to right. Entry must for original loan taker. Say bank account debit to SBI loan account 100 lakh. Beauty. Yeah. Point number 17. 15 ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ ಟೋಟಲಿ? 15 ಆಯ್ತು ಸರ್. 16. So did you enjoy the entry concept? Entry at different stages ಹಾಕಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, Yes, sir. sir. Back to introduction. Yes. So ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. So all normal accounts will appear in the P&L account. All real account on the asset side. Personal account mainly on the liability side with debit balance asset side. All debit balance are assets and expenses. All credit balance are liability side incomes. All capital transaction intended for a long period. Or by the way, capital intended. A word miss for a long period is a balance sheet. Revenue transactions, day-to-day transaction, P&L account. ಮತ್ತೆ ಏನು? Expense outstanding is a liability. Income outstanding is an asset. Prepaid expense is an asset. Pre-received income is a liability. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Prepaid expense. Next point. / outstanding or accrued income. Asset debit balance. Correct? Tanya, Anamika, Bharat Bhatt, Rutika Sai, Shweta, Jivita B, Sakshi, Rakshita, Vani, Subramanya, Manasa, Vishwas, Nagati Chowde. Inward entry. Sorry, prepaid expense bar, outstanding or accrued income is asset, debit balance. Other exact opposite at a
Prepaid Pre-received expense. income. income or outstanding or accrued expense. liability Prepaid credited. expense ಬದಲು Pre-received. outstanding Pre-received expense. Outstanding expense. Outstanding expense slash pre-received income. Pre-received income. Income. Outstanding expense for pre-received. So income received in advance is a liability. In balance by 3. Credit balance. Credit balance. Clean. Yeah. Right. Next. ಇದನ್ನು ಬರಿ next point. ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Purchase account and sales return account. Debit balance. Always take together. Then sales account and purchase account, credit balance. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ. Purchase return is also called Return out. Return outwards. purchase model goods are coming in. Purchase return is goods are going out. Return outwards. Purchase return is equal to return outwards. Semicolon. Sales return is equal to return inwards. Yes. Now look at me now. Notes book highlight ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. Be extra careful with the amount ಬಗ್ಗೆ careful ಆಗಿರಿ. Names ಬಗ್ಗೆ debit credited. So extra careful ಆಗಿರಿ. Amount correct ಆಗಿದೆಯಾ? Names ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Debited or credited. Capital expenditure intended for long period. Revenue normal arising in the capital transactions. Day-to-day basis. Yeah. Expenses are incurred where loss occurs. Expense is ನಮಗೆ some benefit ಬರುತ್ತೆ. Loss ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Capital transaction I told you. Revenue. Deferred revenue ಅಂದ್ರೆ it is a revenue expenditure, but the benefit is spread for more than 1 year. They're called deferred revenue expenditure. Okay. World Cup time ಅಲ್ಲಿ expenditure ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು. Yeah. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. Yeah. Assets and liabilities are created out of revenue transaction also appear in the balance sheet. So debtors and creditors ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. Next, types of entities. Sole proprietorship, single owner, managed by many. HF, mainly for the Hindu Jains and Sikhs. Then partnership, minimum 2 partners, maximum 100 partners. It is a relation between persons. Then company, defined under the Companies Act, minimum 2, maximum 200, excluding employee, past and present members. Public limited, minimum 7, maximum unlimited. LLP, minimum 2, out of which 1 should be a resident of India. Limited liability partnership. Accounting books are lagoito. Purchase book records only. Credit purchase of goods only. Sales book records only. Credit sales of goods only. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ. Shettisar Textiles. Double S Textiles or the jeans pant. 3 RMRs. Cash purchase of textiles. ಯಾವ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? Cash. ಹೇಳಿ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ 3 ಸಲ ಹೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? Purchase book. ಯಾರ ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗಿತ್ತು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟ್? ಪರ್ಚೇಸ್. Third RMR, building purchased. Building purchase. Under that 2 RMRs for cash. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? Cash book. Right side. For credit. General proper ಅಲ್ಲ. Journal proper. Army general ಅಲ್ಲ ಅದು. Journal proper ಆಗಿ ಮಾಡಿ. Journal proper. Journal proper. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್. ಮಿಸ್ ಪಾವನಾ MR. ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Cash book. Cash book records all the cash receipts and payments, including cash sales and purchase. Contra entries ಯಾವುದು? Making bond mark, which appears on both sides. So cash deposit to bank, cash withdrawn from bank. These are contra entries. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ?
Yes, Yes, sir. So basic accounting process, either the continuation, recording takes place in journal and subsidiary books. Subsidiary books format ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So normally format ಏನಂದ್ರೆ subsidiary books ಇದ್ದು ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Date, particulars, invoice bar reference number, rupees. ಇಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಜನರಲ್ ಇದನ್ನೇ ಬರೀಬಹುದು. Date, particulars, invoice number bar bill number bar reference, rupees. ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ, ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬುಕ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬುಕ್, BRBP ಬುಕ್ಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಆಗೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? ಎಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಬರೋದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಕಾವ್ಯ DL ಸಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಆದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಲೈಕ್ ಎ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀಟ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? sir. Yeah. Classifying ledger, summarizing means preparing a trial balance and preparing the financial statement, which comes later. ಇದು ಓದಮ್ಮ ಅಕ್ಕ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. Types of cash book: A, single column; B, double column, discount and cash; 2 marks ಓಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇದು ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್. ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 200 pages ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೆಯೋದು. ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ. ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಲಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಅವನು ಬರೀಬೇಕೇನ್ರ? ಸಿಲಂಬರ್ಸ್ ಶುಡ್ ರೈಟಾ? ನೀಡ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ ಕನಿಷ್ಕ್ ಬರೀ ನೀವು. ಸೊ ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಶ್ವೇತಾ ಕ್ಯಾಶ್. ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಗಿವನ್ ಚಿನ್ಮಯಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಫ್. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಗಿವನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿಣಿ ಏನೋ ಏನು ಹೇಳೋ ಏನು ಹೇಳಲ್ವಾ? ಟ್ರಿಪಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬರೀ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಟ್ರಿಪಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಅನುಭವ ಎಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಅನುಯ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರಾಪರ್ ಇದೆಯಾ? ಅವಳು ನೀವು ಜೊತೆ ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಲ CA? ಅವಳು ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಬಿಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅದು? triple column cash book. ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ ದ 3 types of accounts. One by one. Discount, nominal account, cash, real account, bank, personal account. Point number 2. It has 4 accounts, 4 ledger accounts. Shobini, ಯಾವುದೆಲ್ಲ? Sanush. Cash, bank, discount and So cash account, bank account, discount allowed account, discount received. Cash account, bank account, discount allowed account, and discount received at the earned account. Point number, discount received at the earned account. Received at the earned, same. Yeah. Next, point number whatever. Cash and bank account are balanced. Yake? to get Cash balance and bottom. balanced dash taken to balance sheet. Cash with the bank.
semicolon. Total of discount allowed, say 40 lakh. Total of discount allowed, say 40 lakh. Dash debited to P&L account. Direct type. Transfer to P&L account, debit side. Soil engines, discount allowed is an expense. Anna, adana P&L account will debit agad. Semicolon. Total of discount earned account or received account. Say 25 lakh. Credited in P&L account. ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ನೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಸ್ ಅಕ್ಕ ಓದಕ್ಕ D, petty cash book, which is day-to-day expenses. Under that, first simple petty cash book, second one analytical petty cash book. Simple petty cash book ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿಸೀಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೋಟಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಎಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಕೊರಿಯರ್ ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದೇ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಎಸ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ Impressed cash system. At the beginning of every month, amount spent in previous month will be given to petty cashier so that cash balance at the beginning of the period remains constant. Example, cash balance to be maintained is rupees 1000. Amount spent in September is rupees 785. So the amount given by the main cashier at the beginning of October to the petty cashier is rupees 785. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಏನಂತ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೆ whatever amount spent. So first, Infosys, there are two cashiers. One main cashier, one is a petty cashier. All big transactions, bank income madake main cashier. Petty cashier andre auto charges irutte, hamali charges irutte, reimbursement adanella main cashier illa time irilla. So let's say they fixed 10,000 limit. So a month alli you would have paid 6,000 rupees kottidre at the end of the month 6,000 account kodtane, he will be given 6,000. So that opening balance will be 10,000. Next month 9,000 idre spend ಮಾಡಿ again will be given 9,000. So starting 10,000 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Spend 6,000 at the end of the month you give him 6,000 rupees. So opening balance will become 10,000. Next month again he spends 9,200. Give him 9,200. So opening balance again will become 10,000. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? System, impressed cash system. Yeah. Next. The balance in petty cash book is an asset. Is shown as an asset. Next. Rules of preparing the trial balance. First one, balances of all assets accounts, expenses accounts, losses, drawings, cash and bank balances are placed in the debit side. Alva, all assets, expenses, loss, drawings, cash, ella drawings ke sir kodri. Cash and bank balance is the debit side. Next. Balances of all liabilities accounts, incomes accounts, profits, capital are placed in the credit side. There can be any number of subsidiary books maintained by a business entity. Commonly used are purchase day book, sales day book, purchase returns, sales returns, bills payable, bills receivables, cash book and journal. Books of accounting anta nimge adu illi use ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ but still remember personal account debit the receiver credit the giver real account debit the what comes in credit what goes out nominal account debit all expenses all credit all income then it is the rules but you go by that assets and expenses ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕಾಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬೇಡ ನಿನ್ನೆ ಇದು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಯಾವುದು BRS ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು Rectification of errors, bills of exchange. ಕ್ವಿಕ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆನಾ Rectification of errors. So errors are unintentional underline ಮಾಡಿ frauds intentional. Errors can be omitting to record partial ಅಥವಾ complete. ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡನ್. ಇದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 2 3 4 ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 1 2 3 4 ಗೆಟ್ ಆನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಬರೀ 1 2 3 4 ಬರೀ ಡಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುಬೆ ಭಾವನ ಬರೀ 1 2 3 4 ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೀ ವೈಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್
I'll identify 1342. 1342. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? Is it omitting? Yes, 1. Is it commission? Yes. Sorry, is it principal? Yes. Is it compensating? Yes. Suppose if none of them ಆದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕಮಿಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಏನೋ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ 134. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪರ್ಚೇಸ್ omitted is equal to 1. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳವ್ರೆ, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? Purchase omitted is 1. Number 2, building debited to Anuhya. Hele. Building debited to salary account. Nichal Shastri. Building debited to salary account. Principal. 4. Principal. Yeah. So capital revenue ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು 4 ಅಲ್ವಾ ಅದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್? ರೈಟ್. ಯಾ, Yes, sir. ಏನದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 7465 ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ as 7645. ಎರಡು ನಂಬರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ರಿ. ಏನದು ಬರ್ರಿ? ಏನದು? ಅದು Error of transposition. ಆಪೋಸಿಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ Commission. ಹಳೆ ಗಂಟಲ್ ಪಾದ, ಎರರ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯಾ, ಸೊ ಒಮಿಷನ್ ಆಯ್ತು. ಕಮಿಷನ್ ಎರರ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ವೈ, ಡೆಬಿಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಮ ಹಾಕಿ ರಾಂಗ್ ಟೋಟ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಮಿಷನ್ಗೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಾಂಗ್ ಟೋಟ್ಲಿಂಗ್, ರಾಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ರಾಂಗ್ ಡೆಬಿಟ್, ರಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್, ರಾಂಗ್ ಸೈಡ್, ಎಲ್ಲ ರಾಂಗ್. ಲೆಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಕಾವೇಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕೆಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎರರ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅನದರ್ ಎರರ್. ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ wages for installation of machinery should be debited to wages account, unfortunately, instead of machinery account. The sale of building of by textile dealer is recorded in the sales book. ಅಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Sales of rectification before after final accounts. So B and C ನಲ್ಲಿ suspense account ಬರುತ್ತೆ and difference in trial balance. Text in rectification, pass the correct entry to be passed, pass the wrong entry already passed, rectification entry do the do, reverse the don't do. Don't do. In the next year ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ all nominal accounts should be substituted by P&L adjustment. Adjustment account. Rectification entry is required for, put a colon, ಇದು heading ಇದು, small a, mistake in journal but has a continuing impact in the ledger, rectification ಬೇಕು. Small b, mistake in ledger ಬೇಕು, mistake in trial balance ಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ rectification is a must. ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದರ ಕೆಳಗೆ Yes. for mere mistake in journal, having no impact on ledger, rectification entry is not there. Rectification entry is not there. Example, narration mistake. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ನರೇಷನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶನ್ ಸುರೇಶನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕಾ? ನರೇಷನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ರಾಂಗ್ ಟೋಟಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್. ಅದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡೋಕೆ ಟೋಟಲ್ ರಾಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಅಭಿನವ್, ರಾಂಗ್ ಟೋಟಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಜರ್ನಲ್. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, totaling of subsidiary books, say purchase book, sales book, etc., is relevant. Yako? It is carried on to ledger. Taken to track. Pranati, very good. So relevant since such totals are taken to ledger account in summary form. Ledger accounts in summary form. In Mari? Summary. Summary. Sadik in Bari.
So summary form and thereby trial balance. Hence, so totals, so full stop. Hence, casting ಅಥವಾ totaling, Tanya. Casting ಅಥವಾ totaling errors in Radhika is not there in the class, alva. Casting bar, totaling errors. Casting bar, totaling errors in subsidiary books always need rectification entry. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಡೇ ಬುಕ್ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟಿದೆ ಜಾಗ. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಡೇ ಬುಕ್. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅಭಯ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ವಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಮೈದಾನ ಅಂತ, ಏನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯಾರು ಬಂದು ಉಯ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಬರ್ರಿ ಈಗ ಏನದು ಮನಸ್ಸು ಮೈದಾನ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬೇರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಪಾಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಡೋದು. ಸೊ ಏನ್ ಬರ್ರಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಡೇ ಬುಕ್, ಡೇಟ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಬರೀ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಇದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೇಮ್ ಅದು ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಡೆಟರ್, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ವಸಂತ, ಸುಮ್ಮನೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬರ್ದಾಯ್ತು, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಅಲ್ವೇನೆ? ಯಾವ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಿನಗೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವೇನೆ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಡೇಟ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, then invoice number, rupees, date 10th April, Mr. A, invoice number 3496, 1234 ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ಸೋದು, ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. 349 ಯಾವ್ದೋ ನಂಬರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. rupees 100 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15th April, Mr. B, ಫಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ 300 lakh. 100 lakh. 300 lakh. 300 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಏನೇ ಹಾಕು, 420, ಬಿ 420 ಅಂತ ಹಾಕು, ಇಲ್ಲ BK 420 ಹಾಕು. ಬರ್ಗರ್ ಕಿಂಗ್ ಕಡೆ ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಸರ್, ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ನಾನೇ ಇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಬಿಡು, ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ 30th April, ಸಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನಂಬರ್ 840. Next amount is 500. Yeah. Total 800. Total is 900 lakh. Total 800. Bari 800 bari. Yeah. ಸುಮ್ಮನೆ ವಸಂತ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಇನ್ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಪ್ರಣತಿ, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೋದು, ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 RMRs. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್, 2 ಸುಂದರೀಸ್ ಬರ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಇರ್ತಾರ. 2 ಸಂದ್ರೀಸ್, ಅವಳು ಹೇಳಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 2 ಸುಂದರೀಸ್, 2 ಸಂದ್ರೀಸ್, 800 lakh. 800 lakh. ಆ 800 lakh ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾವು, ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಬುಕ್ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು? 800 lakh ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ 900 lakh. ನಾನು ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 100 + 300 + 500 900 ಅಂತ ಶಿಟಿ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಸೊ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ 900. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 200 800 lakh ಬರೆದ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪುಷ್ಪ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿಲೋ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಏನಂತ? ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್? ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಕೃಪಾ ಎದ್ದೆ, ಓ ಕೃಪಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕೃಪಾ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದಾಳೆ, ಡೆಬಿಟ್ 100 lakh. ವಾಟ್? Suspense ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬುಕ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಒಬ್ರು ಬರೀ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬೈ ಪರ್ಚೇಸಸ್ 100 lakh. ಲೀವ್ ಒನ್ ಲೈನ್. ಬೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬೈ ಪರ್ಚೇಸಸ್ 300 lakh.
C's account by purchases 500 lakh. ಇಲ್ಲೂ ನೋಡುವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಪಾರ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ 900 lakh ಆಗಿರುತ್ತೆ. 100 plus 300 plus 500. ಬಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 800 ಆಗಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ P&L ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes. Yes, sir. So, Yes, sir. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. 31. Sir. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 30. 31. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಎಸ್ ಓದಮ್ಮ. BRS is a statement explaining the reasons for difference between bank balance as per cash book and bank balance as per passbook or bank statement. It is statement explaining the reason for differences. Diksha Kurwadi. It is not a rectification statement. Hello, ಹುಡುಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲ. So it is not a rectification. Rectification statement ಏನದು? ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ? ಕೈ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅವಳ ಐದತ್ತವಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ BRS ದೀಕ್ಷಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Businessman maintains cash book within the brackets bank column. BRS ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್. BRS ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್. ಅಬೇಗೌಡ ಬರೆಯೋ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್. And banker maintains duplicate of the same, which is passbook. Consider the two books, cash book, Cash book bank column only. So in the books of SBI, ಇದು ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಪಾನ್ಬಿಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬರೀ SSPB ಅಂತ. ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಪಾನ್ಬಿಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಲ್ಲ. ಪಾನ್ಬಿಡ ತಿಂದು ಉಗಿತೀನಿ ಬರೀ. In the books of SBI, SPBI ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರೋ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೊಡಿ. ಈ ತರ ಬರ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ಎಲ್ರು ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಡ್ರಿ. 2 ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 100 lakh, ಇಲ್ಲೂ 100 lakh. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರಿಗೆ? ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 20 lakh ಇದೆ. ಈ 20 lakh ಇಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 32 lakh ಏನೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 lakh ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್, 2 lakh ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡಸನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? Reading checks deposit. ಇದಕ್ಕೆ 36 lakh, ಇದು 30 lakh, ಇದು 28 lakh. That's why ಇಲ್ಲಿ 128 lakh, ಇಲ್ಲಿ 126 lakh. So strictly speaking, these balance should have matched, but they are not matching. Hence prepare BRS. Bank balance as per cash book, which is the bracket per again. Closing balance of bank column. Closing balance. 100 ಸಲ ಹೇಳಿದೀನಿ. Closing balance. Closing balance as per of bank column. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Sir. 128 lakh. ಇಲ್ಲಿ 128 lakh. So checks issued but not presented. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರೀ ಇದು ಆಡ್, ಇದು ಮೈನಸ್. ಚೆಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು? 30 lakh ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ಓನ್ಲಿ 28 lakh ಆಗಿದೆ. ಚೆಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ 30 minus 28, 2 lakh. ಚೆಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ 40 ಬಟ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಂದು 36. ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ BRS ವಿದೌಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇ ಅಥವಾ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. BRS is Diksha, not a rectification statement. It usually very shows reason for mismatch. What reasons? Checks issued. ಕೇಳಬಹುದು. Tell 4 items for BRS ಅಂತ. Checks issued but checks deposit, interest ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Only you know that banker has not done. BRS is always when we always start BRS with what? Bank balance per cash book. As per cash book, bank column. So items plus column ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಚೆಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡತಾವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ನಾಟ್ ನೋಡೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅನ್ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಚೆಕ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ರಾಂಗ್ ಡೆಬಿಟ್.
in cash book debit balance is equal to passbook credit balance. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? Yes, sir. Start with the bank balance as per cash book. Positive ಆದರೆ positive. My non-caps friends ಯಾರು ಇದ್ರೆ BRS is one of the easiest format. Start with bank balance as per cash book. Positive ಆದರೆ positive ಬರೀ. OD ಅಂದ್ರೆ just within the bracket ಬರೀ. Within the bracket means minus. ಮತ್ತೆ everything same. Add ಆಗಿರುತ್ತೆ minus ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. Whereas sir again passbook bank balance as per cash book starting ಅಲ್ಲಿ balancing figure ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಕಮ್ ಉಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ ಈಸಿ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೂ ದ ಡೂ whereas transaction affected by you reverse the don't do. Everybody can do? We can do, sir. Added bar credited add back. If the banker has reduced ಹೌದಾ reduce it ಅಲ್ವಾ ಏನ್ ಮಜಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ತರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಐನೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಉಳ್ಕೊಬಿಡ್ತೀವಿ ಹೊಡೆದ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವನು ಆಡ್ ಮಾಡವನೆ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅವ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡವನೆ ನೀವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಯೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಸೊ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅವ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್ ವೆದರ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಇದು ಓದಮ್ಮ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೀಕ್ಷಾ ಕುರ್ವಾಡಿ ನೀನೇ ಓದೆ ಅವಳ ತರ ಹೇಳಿದ್ದು BRS ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಓದೆ ಏ ಕುರ್ವಂಡಿ ಓದಿ ಬೇಗ Don't bother about right or wrong in BRS adjustment. If bank balance in the passbook or bank statement is at the end positive, it is bank balance as per passbook. If negative, it is bank overdraft. If the balance at the end as per cash book is overdraft, start with negative balance in bracket. Don't change add or less. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಗೊತ್ತಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಓಡಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಖಾಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಆಡ್ ಲೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಬಾಟಮ್ ಇಂದ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ರಿವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ Yes, sir. Yes, sir. Even if bank balance as per passbook are given, follow the above format. Cash book balance at the top will be the balancing figure, like finding out opening balance in receipts and payments account. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹಿಯರ್ ರಿವರ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತಾರೆ ವೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ when starting from bottom up approach do reverse mathematical function add and less ಮಾಡಿ less ಅನ್ನ add ಮಾಡಿ did you get a reasonable hold of the topics Yes, sir. Yes. bills of exchange ಓದಿದ್ವಿ ಅನ್ಸ್ತೇನೆ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ bills of exchange theory also we read ಅಲ್ವಾ Yes, sir. take a break 8:15 we meet 8:15 ಅಂದ್ರೆ 8:15
ಬಂದ್ರಪ್ಪ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Don't show it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip and party like it's your birthday. And you don't give a fuck, it's like your birthday. You're funny in the 12, not a ಸೊ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಶೂಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ದಿನ ಫಾಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ, ಆಯ್ತಾ. ಹೀಗೆ ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. The rectification of errors to 50. ಅಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 47. 47, sir. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮೇ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಅಕೌಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ. ಇದೇನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಎಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ಇಂದ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ? ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಓಪನ್ ದ ಬುಕ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ? Yes, Yes, sir. 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 Yes, sir. Yes, sir. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ 48 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 118 ವರೆಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬೇಡ ಎಲ್ಲರೂ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಓದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 264 pages ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಕವರಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 265 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾ ಅಂಡ್ BCR. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಲಾಜಿಕ್, ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಇದೆ. BCK ಮತ್ತೆ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ವಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ ಓದಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ರೀಡ್ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಥಿಯರಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಇದೆ, ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ದೆನ್ ಯು ರಿಮೈಂಡ್ ಮೀ. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದು RTP ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂದ ಶಿ ಹಸ್ ಪುಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ again 125 to 215. Then we have 2 subject answers, which we'll see. One subject answer we saw, one more at the end we will see again. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? This is a comparison. So ಥಿಯರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಬೋತ್. ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಎವ್ರಿ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಎರಡು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಇದು ಏನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸೊ ಇದು ಥಿಯರಿ ನೀವು ಐ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? Yes, sir. Sir. Capital commitment. Okay, ಇದನ್ನು ಓದ್ಬೇಡ. It is a future liability for a capital expenditure in respect of contracts have been made. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರೀರಿ. Say commitment given for construction of a building, capital expenditure. Commitment given for construction of a building. It is shown under notes to account, Parchita, shown under notes to account. Inverted commas, contingent liabilities and capital commitments. ಅದು ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಶ್ರೇಯಾ ಕೇಳಿದೇನೆ?
Contingent liabilities, Vayabata, and what? Navaneha, capital commitments. Contingent liabilities, Sagar, and what? Capital commitments. First one. Next, expired cost. Adar artha eno, an expense which is already incurred. The portion of expense for which no further benefit is expected. So, which is also called expense. Very easy called to expense. You already incurred liability. Fixed charge, floating charge, recent when an asset, particular asset is given, that is called fixed charge. When all or some of the assets are given together, value keeps going up and down, that is called floating charge. Obsolescence means change in fraction, technology, etc., which leads to depreciation. Accounting process. Yeah. Ili. What is the cash book? Different types. Igaste ಓದಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ explanation ಮಾಡಿ. Right. Next. So this is the rectification of errors question. All of you in the class? Yes, sir. Glance ಮಾಡ್ತೀನಿ. Similar question ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ class ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. Important question. So some questions we repeat. Sorry. Yeah, so in the next year antide ಏನಿದೆ next year next year ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಟಕ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ some of you have done this ಅನ್ಸುತ್ತೆ personal real nominal personal real ಕಡೆಗೆ open as it is nominal account ಗೆ ಏನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು P&L Adjustment. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದು 9th ಅಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದು 9th ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ವಾಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕನ್ವೇಯನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ವಾಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್ ಕನ್ವೇಯನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಥವಾ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ 1 ರಾಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅವರೇ ಹೇಳವರೆ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕನ್ವೇಯನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ conveyance to cash. Cash cancel. What is the entry left out? Vehicle account debit to Conveyance. 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 But conveyance ಬದಲು ಏನು ಬರಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ P&L adjustment. P&L adjustment. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು P&L adjustment ಅಕೌಂಟ್ ಆಯ್ತಾ 3000 ಇವರು ಬರ್ಜಿ ಮಾಡವ್ರೆ and since it's the vehicle, you have to charge depreciation. Adike entry ಏನು depreciation within the bracket. What is the entry for depreciation? Depreciation account asset account. Depreciation account debit to vehicles account 3000 into 10%, 300. 3000 into 10%. Okay. 3000 into 10%, 3000. 300. Depreciation account debit vehicle account. Our depreciation light strike up P&L adjustment because it's a normal account. So here the entry another vehicle account debit to P&L adjustment 3000. Next year P&L account debit vehicle. Other net to 2007 ಮಾಡಾರು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಅದರ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಐತಿ ಓಕೆ ಓವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ದೆನ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ Yes, sir. ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ P&L adjustment account ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಅದೇ ತರ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಎರಡು ಇದು 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಸರ್ 10,898 ಇದು 698 ಮೈತ್ರಿ ರಾವ್ ಸೊ ಇದು P&L adjustment account ಬಿಟ್ಟು ರಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದು ರಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ 80% ಆಫ್ ಸಾರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ 20% ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡೋದು
ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ 2 ಎಂಟ್ರೀಸೇ ಬರೀ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾ, ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಎನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರೊಪರ್ಟಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಮನೋಜ್, ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ 2 ಎಂಟ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಕ್ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಆರ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಗೋತ್ರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಇದೆರಡೇ ಇರೋದು ಎಂಟ್ರಿ. ಈ ತರದ 8 ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ತುಂಬಾ ಸಲ, ವಿತ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ 400 ಇಫ್ ದೇ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಇವನ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಫ್ ದೇ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬರ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡೂ ಬಿ, ಎಗೆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಏನೋ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಬಿ, ದೆನ್ ಎ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಮೈತ್ರಿ ರಾವ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೂ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಎ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ. ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, ಬಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಏನು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾಸ್ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೀರ್ತನ ನಿನಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ತ್ರಿವೇದಿ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬಟ್ posted mistake only in ledger. Instead of debiting, what have you done? You have created their account. Alva? So, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟೆಪ್, ಪಾಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಟು ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್. ಏನು, ತ್ರಿವೇದಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್. ರಾಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಬರೀ, ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ತ್ರಿವೇದಿ ಅಕೌಂಟ್ 400. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸೇಲ್ಸ್? ಸೇಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. That means is rightly accounted. 2 sales ಬರೀಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಯಾ, ಸೊ 2 ಸೇಲ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಟು ಬಿ ಪಾಸ್ಟ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು, ಪಾರ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅವರು, ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಫ್ ತ್ರಿವೇದಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೇಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 2 ತ್ರಿವೇದಿ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೀ. What about sales account? Right from the first entry as it 2 sales account. So sales cancel ಆಗುತ್ತೆ. Now do ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತ್ರಿವೇದಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ರಿವರ್ಸ್ ದ ಡೋಂಟ್ ಡು, ತ್ರಿವೇದಿ ಅಗೇನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ತ್ರಿವೇದಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟ್ವೈಸ್. ಕೀರ್ತನ, ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆನಪಿದೆನಮ್ಮ? Yes, sir. Yes, sir. ಎಲ್ಲೋದಿತ್ತು? And is it direct? ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂಥರ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಇದು ಎ. ಬಿ ಏನು, ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. 3 ಇದು ಆಫ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ದೇ ಡಿಟೆಕ್ಟ್, ಇದು ಸಿ ಅಂತ ಬರೀ, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್. ಆಫ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ತ್ರಿವೇದಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು, ಇದು ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ತ್ರಿವೇದಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 800. Whereas if it's after final accounts also same, because both are personal accounts ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ? Yes, sir. ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, ನೋ ಎಂಟ್ರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಇದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಫೋರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ತ್ರಿವೇದಿ ಅಕೌಂಟ್. ಸಿ, ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 4-5 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಡು ಫಸ್ಟ್ ಬಿ, ದೆನ್ ಎ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಎ ಬಿ ಸಿ 3 ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಫೋರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಲಮ್ ಇದೇ ತರ ಮಾಡಿ, ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ? ನಿಶ್ಚಲ್ ಮಾಡಿ, ಸಿ ಮಾಡಿ. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಕೊಡಿ. ಡೆಬಿಟ್ ತ್ರಿವೇದಿ 800. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 420 ಪರ್ಚೇಸ್ 420 ಫ್ರಮ್ ಮಂತ್ರಿ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ, ಪಾಸ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಡೇ ಬುಕ್ ಆಸ್ 240. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ ತರ ಎಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕೊಂಡೇ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಸ್ಟೆಪ್ 1, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ವಾಟ್ ಬ್ರೋ, ನೋ ಡೂಡ್ ಅಂತ. ನೋ ಡೂಡ್ ಅಂತ ದುಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ, ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಂತ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್. ಸಾಯಿ ರಂಜಿತ್ ಬಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿರಿ. ತಾನೇ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ಬಿಟ್ಟವಳೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿ. ಮಂತ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ಟು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಂತ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ 420. ತಾನ್ಯಾ ಏನೋ 420. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ,
ಇಟ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಸೇಲ್ಸ್ ಡೇ ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಂತ? ಮಂತ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಮಂತ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಎಷ್ಟು? ಅದು ಬೇರೆ 240 ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ? ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಮಂತ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೇರಿದ್ರೆ 240. ಸೊ ಯಾವುದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಡೂ ದ ಡು ಏನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? ಪ್ರಣತ್ ಏನೋ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾವುದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಹೊಳ್ತ ನಂತರ ಸರ್ ಅಂತ. ಮಂತ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 420. ಬರೀ ಅವಳು ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟವಳೆ. ಬರ್ಗರ್ ಇರ್ಬೇಕು ಪಾಪ. ನಮ್ಮೀ ನೋಡಿ ಬರ್ಗರ್ ತಿಂತ ಇದ್ದಲ್ಲ ನೋಡೋಳು. ಮಂತ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 420. ಮೆತ್ತಗೆ ಇನ್ನು ವಾಲ್ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರು ವಾಲ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಡ ನೀವು. ಮಂತ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 420 ಜಾಗ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಮಂತ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 240. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಡೂ ಇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಮಂತ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ 420. ಲೀವ್ ದಿ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಡಬೇಕು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 420 ಟು ಮಂತ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ 420. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಏನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ? ಮಂತ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ 240. ಆಗ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಇತ್ತು ಬರದ್ ಬಟ್ ಹೇಳು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 2 ಡೆಬಿಟ್ಸ್? Purchase account debit 420. ಮಂತ್ಲಿ Sales account debit 240. ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 240 ಟು Monthly and company account 660. ಸೊ ಈಗ therefore ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಮಂತ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಬರೋದು ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಈ ತರನೇ ಕಲೀರಿ. ಸಪೋಸ್ ಮಂತ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಎಂಟ್ರಿ? ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ after transfer, start from here. Sales account debit 240, purchase 420 monthly account. Whereas after the final account, beautiful ಇದು monthly account ಇದೆ personal change ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಎರಡು ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿ. ಬಿಫೋರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ, ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ವೇರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬಂತು ನಮಗೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ 2 hours ಬರೀ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ. ಫಾರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ pass, sorry, for adjustment A, in step 2, suspense account arises. In stage 2, step pala, sorry, stage, Arshita B, RV University. We are not university, but RV University, we are not university. Next, you know, in stage 2, suspense account arises. Trisha Shetra. And hence in stage 1, merely right explanation of other than suspense. Suspense ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. ತ್ರಿವೇದಿ ಏಜೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗೋದು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಇದು? Yes, sir. Right side in adjustment 2. That's right. In stage 2, no suspense account. Hence, stage 1 entry is equal to stage 2 entry. Beauty? Eldriga artha aitala clean agi? Yes, sir. Yes, sir. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು 4-5 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಗೋ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ. 2 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇದು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎ ಬಿ ಇದು ಸಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ದೇ ಆರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದೇ ತರ ಮಾಡಿ. ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡೂ ದಿಸ್, ದೆನ್ ಡೂ ದಿಸ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಾಪಿಡ್. ಇದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ತ್ರಿವೇದಿ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಟು ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ವೇರಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೂ ದಿಸ್,
ಡೂ ದಿಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಸೋ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನೋ Yes, sir. ಇದೆಲ್ಲ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ BRS ಒಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಏನದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇದು ವೆದರ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ ಇಫ್ ದೇ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡವ್ರೆ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ P ಮತ್ತೆ Q ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು P ಅಂದ್ರೆ P ಅಂದ್ರೆ ಏನು Amended cash book. ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ Q ಅಂದ್ರೆ BRS ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ 1,98,000 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟಿಕ್ ಕೊಡಿರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿವಿಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ನಾವು ಒಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು P ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜ್ 30% ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ದಂಗಿದೆ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟರ್ಸ್ RTGS ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ 1 lakh ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಅದು Q ಬರುತ್ತೆ Q ಚೆಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಕೇರ್ಡ್ Q ಬರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಬಟ್ ಡಿಸಾನರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಡಿಸಾನರ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ P 5,000 rupees ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆನ್ 1st January ಇದು ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ Q ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ BRS ತುಂಬಾ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಸೊ 259 ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೀ ಚೆಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ವಿಜಿನ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗಿವನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅಕೌಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇದು ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ BRS ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಾಬಾ Yes, sir. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಾಡಿ BRS ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ BRS ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ದಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು BRS ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ವಾ BRS ಎಷ್ಟಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 73. ಇದು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎವರೇಜ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರೀ ಎವರೇಜ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಬರೀ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಂದಿದೆ ಎವರೇಜ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಓಕೆನಾ ಇದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಓಕೆನಾ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸುರೇಶ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ವೈ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ರೈಟ್ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಸುರೇಶ್ ಡ್ರಾಸ್ ಎ ಬಿಲ್ ಫಾರ್ 15,000 rupees BR account debit to Anup's account for 3 months 15th date important and Suresh gets it discounted. What entry for discounting? Bank account debit discount ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ 18th April ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು BR account ಎಂಟ್ರಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು 14,300 15,000 then he remits how much 1/3 so 14,700 1/3 he remits ಅಥವಾ 15,000 1/3 ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನೂಪ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ವಿದಿನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರೀ 15,000 into 1/3 5,000 ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಪಾಪ ಕೆಲವರು ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೋತಾರೆ ಏನ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ರಾಜ್ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಸಿ ಅಪ್ಪ ಬಿಸಿನ ಅಮ್ಮ ಬಿಸಿನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ 500 pages ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ 200 rupees ಆಗುತ್ತೆ ಔಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ತೆಗಿರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ತೆಗಿರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿ 2 ದಿನ ಆಯ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇವರೆಗೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ದೇವ್ರು ಕಾಪಾಡೋದು ಅನೂಪ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 15,000 into 1/3 5,000 ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು 14,700 into 1/3 ನೀವು ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ 300 ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ 300 into 1/3 300 ಮತ್ತೆ 100ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಆನ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಸುರೇಶ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನೂಪ್ ಸುರೇಶ್ ದ ಡ್ರಾವರ್ ದೆನ್ ಅನೂಪ್ ಡ್ರಾಯಿ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಬರೀರಿ ಆನ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್
Suresh should have sent, important, Suresh should have sent two-third of 15,000. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2/3 ಇವನು ಮಜಾ ಮಾಡವ್ರೆ, 1/3 ಮಾತ್ರ ಮೊದಲು ಕಳಿಸಿದವನಿಗೆ. 2/3 of 15,000, 10,000 to Anup. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡೆ. So that Ritika, Sai, KK, Shreya, Shobini, Kanishk, Shant Kumar, Divyasri, Basava. So that ಅವನ ಹೆಸರೇನು, Suresh, sorry, Anup. So that Anup honors the bill. Honors the bill by putting his 5,000. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? 15,000 ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು 1/3 ಕಳಿಸಿದೀನಿ, 2/3 ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಸೊ ಈಗ ಬಿಫೋರ್ ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್ 2/3 ಟು ಹಿಮ್. ಸೊ 10,000 ಪ್ಲಸ್. ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸುರೇಶ್ ಫೇಲ್ಡ್. ಸುರೇಶ್ ಇಸ್ ಫೇಲ್ಡ್. ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಸುರೇಶ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸುರೇಶ್ ಫೇಲ್ಡ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನೂಪ್ ಆನರ್ಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಬಿಲ್. ಡಿಸಾನರ್ ಅಲ್ಲ. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಸಿದೀವಿ. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡರ್ ಸಾರಿ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾ, ಅನೂಪ್ ಆನರ್ಡ್ ದ ಬಿಲ್ ಬೈ ಪೇಯಿಂಗ್. ಸೊ ಡಿಸಾನರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಿಲ್ ಡಿಸಾನರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅನೂಪ್ ಆನರ್ ಆಗಿದಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು, ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅನೂಪ್ ಇಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಬುಕ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಬುಕ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ರೀಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ. ಯಾರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡೋದು. ಯಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಸೊ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಫಾರ್ 17,500, ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇದದು ಉಲ್ಟಾ. BR ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಅನೂಪ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ BP ಅಕೌಂಟ್. ಎಷ್ಟು, 17,500. ದೆನ್ ಈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ದ ಬಿಲ್ ಫಾರ್ 17,100. ಯಾರು, ಅನೂಪ್. ಪಕ್ಕ ಬರೀ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಬುಕ್. ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೂ ಅವನಿಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಬುಕ್. ಅಂಡ್ he sends 2825 to us. ಅದು ಎಂಟ್ರಿ ಬರಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 2825. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 2825 ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ 2825 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 17,100. 2825 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 17,100 ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಪ್ಲಸ್ 10,000. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ. 2825 ಪ್ಲಸ್ 10,000. ಒರಿಜಿನಲ್ 10,000 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. 2825, ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಮೈ ನಾಟ್ ರಿಕಾಲ್, ಐ ಕಾಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 2825 ಈ ಬಿಲ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಿಲ್ಗೆ 10,000 ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವ ನಾವು. 2825 ಪ್ಲಸ್ 10,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 17,100 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0.75. 0.75. That is 3/4. 3/4 is ours. So beautiful. ಅಲ್ಲೇ ಆಗೋಯ್ತು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನಫ್. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋದವರು ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ 2 pages ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮೀ. 17,500 ಬಿಲ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮೀ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ 17,100. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 400. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಈ 400 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? ನನಗೆ 2825 ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು 10,000 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. 2825 ಪ್ಲಸ್ 10,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 17,100 ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 0.75 ಬರುತ್ತೆ. 0.75 is equal to 3/4. 3/4 of 400 is 300. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಚಿನ್ಮಯ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ರಿಸೀವ್ 2825. ಅದು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ನಂದು? 10,000. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನಾನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಸೊ 2825 ಪ್ಲಸ್ 10,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 17,100. ಅದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ? ಅದು ನಂದು ಶೇರ್ 0.75 ಬರುತ್ತೆ. 400 into 0.75 ಅಥವಾ 3/4. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹರ್ಷಿತಾ ಪೂಜಾ? ಯಾ, 300 2. ಸೊ ಇದು ಅನೂಪ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೇನಾಯ್ತು ಅವನು? ಯಾ, ಬಿಫೋರ್ ದ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ ಸುರೇಶ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸುರೇಶ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ
ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸಾನರ್ ದ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಬಿಲ್. ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. 17,500 ಇಂಟು ಅನೂಪ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫುಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಡಿಸಾನರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫುಲ್ ಡಿಸಾನರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ದೇ ಸೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋರಲ್ಲ, ಅದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಿಫೋರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 50% ವಾಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಆಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ರು. ಅನೂಪ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಅನೂಪ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ within the bracket 10,000 plus 3,125. ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು 10,000 ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. 10,000 plus 3,125 ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ 10,000 plus 3,125. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್. Yes, sir. ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 13,125 into 50%. 6,562.5. 6,560.5. Very good, excellent. To what? Green color. Efficiency account. Efficiency account. Deficiency account, same amount. 6,562.5. ಅದು ಅನೂಪ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? 10,000. ಬಿಲ್ ಟೋಟಲ್ 312 ಅಷ್ಟೇ. ಅಥವಾ ಅನೂಪ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes. ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹೇಳಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠಗಿರಿ, ಅವಳನ್ನು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ವೇಸ್. ಈಗ ಹೇಳು. ಸೌಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ ಸರ್? ಐ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆಯಾ? ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿತರ ಚಾರ್ಟ್ ಫುಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಅದು ಬೆಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೇಸ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಬಟ್ ಸಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್. ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ತರ ಅದು ಏನ್ ಗೊತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಬೇಡ, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಓಕೆನಮ್ಮ? ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಲ್ ಇದ್ದು 6 ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ 300 rupees ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಎಷ್ಟು? ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 10,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 17,100. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು, ಓಕೆನಾ? ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವ ಏನೋದು? ಅನೂಪ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಅನೂಪ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 15,000 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಲೋ Sir. ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲೇ 10,000. ಮತ್ತೆ ಅನೂಪ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 17,570 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಬಿಡ್ಬಿಡಿ. 3,125 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವೇನ್ರಾ? Yes, sir. Yes, sir. 13,120 ಅದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬರ್ಕೊಡಿ. ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಖತರ್ನಾಕ್. ಓಕೆ, ಇದು ಡೇಂಜರಸ್ ಕ್ವಶನ್. May 23 ಬಂದಿತ್ತು ಇದು. ಕಾರ್ತಿಕ್ May 23 ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಓದ್ತಾಳೆ ಇದು ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕತ್ರಕ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು 99% ಬರೋದಿಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲರ್ನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ May 23 ಬಂದಿದೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್. ಓದಮ್ಮ. Journalize the following transactions in K ಖತರ್ನಾಕ್. ಬೇಗ ಬರ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಾಳೆಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ. Journalize the following transactions in K Katrak's books. A. Katrak's acceptance to Basu for rupees 2,500. ಕತ್ರಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ರಕ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಸತಿ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನು? ಫಾರ್ ಕತ್ರಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್. ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರ ಬುಕ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕೀರ್ತನಕ ಎಲ್ಲದು ಕೀರ್ತನಕ. ಕಂದೈನರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂದೈನರ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಬಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗುಡ್ ಯು ಡೂ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನೌ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಡೂ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮಾಡೋದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಉಗಿದಿರ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ಮನುಷ್ಯ. ಅದೇ ತರ ಇದು ಉಗಿಯಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಸಾಕು. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೀವಿ. ಇನ್ ಕತ್ರಕ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ acceptance is equal to bills payable. His acceptance is bills payable. ಓದಮ್ಮ. Katrak's acceptance to Basu for rupees 2,500 discharged by a cash payment of 1,000 and a new bill for the balance plus rupees 50 for interest.
ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡೋದು. ಬಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಬಾಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಆಲ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನರ್ಡ್ ಫುಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಸಾನರ್ಡ್ ಫುಲ್ಲಿ. ಪಾರ್ಷಲ್ ಆನರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸಾನರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಯಾ? ಆಲ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೈಟ್ ಕೆರಿಯರ್ ಅಹೆಡ್. ಸೊ ನಾಳೆ ಓನ್ಲಿ 1.5 hour ಕ್ಲಾಸ್. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾಳೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಏನ್ ಹರ್ಷಿತಾ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಆಯ್ತಾರೆ ನಿನಗೆ? ಹರ್ಷಿತಾ ಪೂಜಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಒಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾ ಬೀಳ್ಬೇಡ ಅಲ್ಲೇ. ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೋ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಸೊ ಐದರ್ ಆನರ್ಡ್ ಫುಲ್ಲಿ ಆರ್ ಡಿಸಾನರ್ಡ್ ಫುಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಡಿಸಾನರ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸಾನರ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 2500. ಸೊ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. You have paid cash of 1000 rupees. That's cash account on the money. They are also charging you interest. For interest is an expense 50 and fresh bill for 1005. Easy understood? 2000 Yes, sir. cancel 2000. ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಅದು ಬೇಕಾ? ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 99% ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಕಲ್ವಾ ಇದು? Yes, sir. Yes, sir. ಸುಸ್ತಾಗೋಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಓದಮ್ಮ. D. Gupta's acceptance for rupees 4000. ನಾನು ಗುಪ್ತಾ ಅಲ್ಲ, ಗುಪ್ತ್. ಗುಪ್ತ್. ನಾನು ಗುಪ್ತಾ ಅಲ್ಲ. ಗುಪ್ತಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್. ಫಾರ್ ಮೀ ಹೂ am I am ಖತರ್ನಾಕ್. ಫಾರ್ ಖತರ್ನಾಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ BR. Gupta's acceptance for rupees 4000, which was endorsed by Katrak to M. Mehta, was dishonored. Mehta paid rupees 20 noting charges. Bill withdrawn against check. So the dishonor entry for endorsed bill. Okay, ಬರ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ dishonor entry for endorsed bill. Debit is always debtor's account. Correct? Who is the debtor here? E. Gupta. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Debit is always debtor's account. Credit is what? Creditor's account. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಡಿಸಾನರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಗುಪ್ತಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮೇಯ್ತಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನೆ? ನೋಡಿ, ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ ಅಬ್ಬಾಯಿ ಊರಿಗೆ ಮೇಕೆ ಅಲ್ವೇನಾ? ಸೊ ಗುಪ್ತಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಮೆಹತಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, 4000 ಪ್ಲಸ್ 20 rupees ನೋಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. 4000 ಪ್ಲಸ್ 20 ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಡ್ ಬಿಲ್ ಡಿಸಾನರ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಎಂಡಾರ್ಸ್ ಡಿಸಾನರ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಇಸ್ debtor. Who is my debtor? ಯಾರ? ಗುಪ್ತಾ. ಅಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಾ ಮೆಹತಾ ಏನೇನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾರ್ಜ್. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಾ? ಗುಪ್ತಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಇದು ಎಂಡೋರ್ಸ್ ಬಿಲ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. 20 rupees ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಈಸಿ. ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ has become easy. ಅಲ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ರಿಸೀವ್ಡ್ ವಾಟ್? ಯು ಸೆಟಲ್ ದ ಸೇಮ್ ಬೈ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಎ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಮೆಹತಾ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ನೀವು ಅವ್ನು ಬಿಡ್ತಾನಾ? ಬಿಲ್ ವಿಡ್ರಾನ್ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಚೆಕ್. ಅದು ಬರೀ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಸೆಟಲ್ ಬೈ ಚೆಕ್ ಅಂತ. ಚೆಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಸೆಟಲ್ ಬೈ ವಾಟ್? ಚೆಕ್. ವಸಂತ ಲಕ್ ಯಾ ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ? ಮೆಹತಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. 420 ಅಲ್ಲ, 4020. ಈಸಿನಾ? ಇಷ್ಟೇ. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬೇರೆ ಓದ್ಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಮ್ಮ. Dalal retires a bill for rupees 2000 drawn on him by Katrak for rupees 10 discount. ಇದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಿಣಿ ಕೊಂಕಣಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Katrak's acceptance to Patel ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? For rupees 5000 discharged by Patel. Modi's acceptance to Katrak for a similar amount. Discharged by Patel. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ LBM ತರ ಆಡ್ತಾರೆ. Katrak's acceptance for Patel ಅಂದ್ರೆ Katrak is having BP. This fellow is a drawer. Then Modi's acceptance for a Katrak for a similar amount. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೀ BP and BR of Katrak got cancelled. ಅಷ್ಟೇ.
VP and BR of Katra got cancelled. The entry, VP is a liability, debit. VR is an asset, credit. ಅಷ್ಟೇ. ಇದು 4 ಎಂಟ್ರಿನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಉಳಿದ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್? Yes, sir. ವಿಜಯ್ ವಿಶಾಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೆಡಿ? ಎಸ್, ನಾನು 3 ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಡಲ್ಲಿ 3 final accounts in your syllabus: consignment account, special one, trading period account, and NPOs. ಇದೆಲ್ಲನ ನಾಳೆ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ವೈ ಆಮ್ ಐ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ? 9:30 ಬಿಡ್ತೀನಿ. 9:30 ಸಾಲ್ವ್. So that you can sit and do all the topic what I done by tomorrow. ಯಾಕಂದ್ರೆ we preponed our exam by 1 day. ನಿಮ್ ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, as per your decision. So that tomorrow whatever I do, day after tomorrow. So by Friday, if I completely complete my revision, so Saturday, Sunday ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು Sunday you can write the test. ಓಕೆನಾ? Okay. Consignment account. So PUC friends, ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಒಂದು 10 minutes, ಏನು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. Shetty sir is a dealer in jeans pant at DVG Road. He has got a consignee agent in Mumbai. I will send my jeans pant ಅಲ್ಲ ವಸಂತ, ನಾನು ಕಳಿಸಿ ನಾನೇ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆನಾ? So I will send the jeans pant from my business to the consignee. She sells the jeans pant for return called commission. When I send the goods, I send a document called pro forma invoice giving the details. 2 more question. And then she gives the account of sales, that is called account sales. For her, I give commission, 3 types of commission: normal commission, sales into percentage; Deferred commission, nothing is given, total sales into percentage only. It is basically taking the undertaking the risk of bad debts. Overriding commission ಅಂದ್ರೆ Govinda jeans pant, okay, where yellow, peach, blah blah, it's difficult to sell, ಅಥವಾ exceed in the target, I give some extra commission. A commission calculation complicated problem ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ರೈಟ್? So in my books I prepare, in the books, consignment book, consignment to dash. Sonali Bendre, Mumbai is more important. Simple format. To opening stock, if any, nil. To trading period account, merge model. Yen trading period account, other number. To goods sent on consignment. To bank account when I incur the expenditure, Kirtana. To consignee's account when she incurs expenditure. All to goods sent, all to bank account, all expense, to consignee's account, all expenses, by to consignee's account for all commission, by consignee's account for all sales, redding kalli, by abnormal loss, At full cost. Full cost. Full cost. By abnormal loss at full cost, sir. Full cost. But correct ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ನಾಯ್ಡು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ದೆನ್ ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಎ ಟೋಟಲ್ ಬೇಸಿಸ್. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ ಎಲ್ಲರೂ. ಓಕೆ, ಅಂತ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, abnormal loss valuation and closing stock valuation. Small a, units into cost of purchase per unit. Small b, proportionate direct expense of the consignor. Small c, proportionate direct expense of the consignor. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಥಿಯರಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ. ಥಿಯರಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 11. ನೋಡಿ, ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಕಂಸೈನರ್, ಸೊನಾಲಿ ಬೆಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೈನಿ, ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್, ಕನ್ಸೈನರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕು ಎಲ್ರು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್: ನಾರ್ಮಲ್ ಕಮಿಷನ್, ಡೆಲ್ಟೆಡ್ ಕಮಿಷನ್, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್, ಅದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎನ್ಆರ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಲೆಸ್. ಫಾರ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದ ಕನ್ಸೈನರ್, ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದ ಕನ್ಸೈನಿ, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದು. ಆಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್.
ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವತ್ತು. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸಸ್ ಬೋತ್ ಬೈ ದ ಗುಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ by increase in the cost per good unit. Abnormal loss has to be credited to consignment account at the full cost. This is the format. Opening stock, closing stock. Goods sent on consignment to bank account, all expenses, to consignment account, all expenses, to consignment account, all commission, by consignment account, Bhavana, very good. All sales. By abnormal loss at total cost per unit. Okay. Consignment account is ledger account and ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. One special point is sending the goods at invoice price. So goods sent on consignment invoice price by 120, by goods sent on consignment ಬರಬೇಕು. Okay. Then closing stock at invoice price ಬರೆದ್ರೆ then closing stock reserve ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ when goods are invoiced ಇಲ್ಲಿ invoice price ಗೆ ಬರಿ. Ledger account simple. Two goods sent on consignment. Say 1 lakh into 120. Few seconds, relax. 1 lakh into 120, 120 lakh. Right side. Immediately reverse money. Buy goods sent on consignment. Buy goods sent on consignment. 1 lakh into 20. Reserve, loading, ಅಥವಾ unrealized profit. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. Reserve is equal to loading is equal to unrealized profit. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Debit side ಎಷ್ಟಮ್ಮ ಅಪೂರ್ವ? 1 lakh into 120. Credit side ಏನಮ್ಮ? 1 lakh into 20 lakh. Credit side ಅಲ್ಲಿ leave 2 line by closing stock. Say 30,000 into 120 plus proportionate DE dot. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. Stock valuation ಮಾಡುವಾಗ 30,000 into 120, 36,000 plus proportional expenses 36,000. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಬರೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಷ್ಟು? 30,000 into 20. ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. 120 minus 100 is the loading. Next, December 23 friends, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ all of you. In consignment account, right? All expenses, all commission, all sales. Next, number 2. When there is a normal loss, stock valuation on total basis. Next, solve all the questions solved in the class. ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. I have taken care of everything in consignment. December 23 friends. Abnormal loss, unit ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು? All the questions solved. So especially RMRs. First one, normal loss problem. Second one, invoice price. Invoice price. Next, commission calculation. Beautiful question is it. Commission calculation. Surplus price, realized, exceeding ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ 10 kg tin and 5 kg tin, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅದು ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. 10 kg ಮತ್ತೆ 5 kg tin. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅದು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ notes in consignment. First, goods movement. Sent, say, 100 units. Less loss in transit, 20 units. 80. Received by consignee. Consignee expense is relevant.
received by consignee 80. Al pakka bari relevant for consignee expense. Received by consignee less sold 65. Balance, closing stock. Closing stock. Working on number 1. Next, working on number 2. Abnormal loss. Abnormal loss. And pakka bari. If lost in transit, sorry, 2 RMRs. If lost in transit, no consignees direct expenses. Because before reaching consignee only, say like loss agreement. Note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Enjoying? Yes, sir. Before, if lost in transit, no consignees expenses. Right side. If lost in consignees go down, just like, sir, include consignees expense also. Consignee expense also. Which is the bracket, just like stock. Ditto, just like stock. But units differ. Abnormal loss ಮತ್ತೆ stock difference ಆಗ್ಬೋದು. ನೈಮ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಸಾಡಿಗೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದ್ರು ಇದಾನೆ. ವಿಲಾಸ್ ರಾವ್ಗೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ವಿಲಾಸ್ಗೆ, ಬಟ್ ಅವನ್ನ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಬಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. 3 hours ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 3 hours ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಲ್ಲ. 3 hours ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀರಾ ದೇವ್ರು ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾ ಏನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕೊಂಡಿರಿ. PS ಬ್ಯಾಚ್ ಅವರು ನೇಮ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅದು? ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ 3 ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. Units into COP per unit plus proportionate direct expense of the consignor MC proportionate direct expense of the consignor. Is to consignment you have to take care. You are able to recall everything? Yes, sir. Yes, sir. ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ PUC ಅವ್ರು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಇಯರ್ಸ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಚಿನ್ಮಯ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೆ ಅಂತ ಮಾಡೆ. ಚಿನ್ಮಯ್ ಹಿಂಗ ಹಂಗಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇರ್ಲಿ. ನಿನ್ನ ಐಟಿಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ಮಾಡೋದು. ರೈಟ್. Final accounts. Since we have learned in PUC etc. and also done, just quickly glance it once. Final accounts of a proprietorship ಅಂತಾರತ್ತ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಎರಡು ಸೇಮ್. ಒಂದು ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 10 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್, ದೆನ್ ಎನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹಾಕೋದು. ಬೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದ್ದೀನಿ, ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಎನಿ ಅದರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು. ಇಫ್ ದೇರ್ ನೋ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್, ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್, ಬೈ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಾಸ್ ಬೈ ಫೈರ್, ಅದು ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಡ್ ಅದು ಬೈ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಾಸ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಅಟ್ ಫುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್, ಬೈ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್, ಸಾಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬರೋದು ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಪಿಕಾ ಆರ್ಡರ್ ಬರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ CLs, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಲೋನ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ರೂವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ರೂವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ. That add outstanding at the end ಆದರೆ outstanding at the beginning is minus. Prepaid at the beginning is added, so prepaid at the end is minus. So they might either give you expense paid end with the expense as per P&L, ಅಥವಾ expense as per P&L ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬರೋದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್. ಇದನ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ NPO ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಇದ್ರೆ ಓದೋಣ. Final account page number 20. 20, sir. Final accounts, trading P&L account. So
Trading payment account. Trading payment account. Profit ತೆಗೆಯಲಿ. Companies ಅಥವಾ corporate ಗೆ schedule 3 format ಇದೆ. Non-corporate like proprietorship, partnership, etc. No specific format. It is normally T-shaped. NPO or NTC, receipts and payments account, Abhinav, IND account, Abhinav, balance sheet. Ella kade balance sheet is common. Special cases, consignment account or discuss, joint venture, temporary partnership without firm name that is removed from the syllabus. Arthak idea, right? So final accounts, this is what I said. Manufacturing account format go through Madi Andro. Format, very important, 10 marks. Only 20 mark manufacturing, trading, payment, balance sheet, full kelavara. Yeah, one example. Okay. Trading account, payment account, glance body, that's fine. Cash flow statement in syllabus. All direct expenses will appear in manufacturing trading account. Next, provisioning entry what step and bad debts. Bad debts give B plus N minus O. B plus N minus 1 there. Bad debts plus new RBD minus old RBD. So RBD calculation ಮಾಡೋಗ correct debtors ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬರೀ N ಪಕ್ಕ ಬರೀ N on corrected debtors. ಇಲ್ಲಿದೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ debtors minus additional bad debts. Next, discount expense is B plus N where N is always on good debtors. Very important. Good debtors ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ವಿಷಯ correct debtors minus new RBD. Make important mark. RDC is not considered because of prudence. Yeah. Expense ಬಗ್ಗೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆದ್ರೆ ಪೇಡ್ ಅಥವಾ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಎಕ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೇಡ್ ಬಾರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. Received say subscription 300 lakh. Outstanding at the end 40 lakh. Prepaid at the beginning 20 lakh. Correct line al barkolli. Matte outstanding at the beginning less 5 lakh. Prepaid at the beginning less 3 lakh. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 360 minus 8 lakh 352 lakh ಅಲ್ವಾ 352 lakh. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ expense bar income taken to P&L. Expense bar income taken to P&L. So ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೀ side by side. When paid bar received is given, this is given, end figure is computed. The 5 mark question keltara. Within the bracket, when this is not given, when this is not given, same format, same format. Go with bottom up approach. Correct, Anama? Go with what? Bottom approach. You're able to recall alva 90%? Yes, sir. New devour, now they were improved. So bottom up approach, Shalini Kiran. Bottom up approach, you have to start with 352. Then bottom approach and reverse maths. Arji Kanishk. Minus and plus model, plus and minus model. What are the Eldrigido? Yes, sir. Yes, sir. And also outstanding, and also such accounts say subscription income account. Regular class beautiful again. Income account. All add items on the credit side. Income alva. So all add items on the credit side and less items on the debit side. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Subscription income account by subscription received. ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಇದೆಯೋ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ರಿಸೀವ್ ನಿಮ್ಮ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಪೇಡ್ ಬದಲು 300 ಬೈ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ 40. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೀಕ್ಷಾ? By outstanding at the end 40, by outstanding, prepaid at the beginning, pre-received
ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ರಿಸೀವ್. ಬೈ ಪ್ರೀ ರಿಸೀವ್ at the beginning ಎಷ್ಟು? 20. 20. 2 outstanding at the beginning ಎಷ್ಟು? 5 lakhs. 2 ಪ್ರೀ ರಿಸೀವ್ at the end 3 lakhs. 3 lakh. ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ 2 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು IND ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಬರೀ. 2 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು IND ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ 352. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಂತ ನಾನು? ಏನೆಲ್ಲ ಸೌಹಾರ್ದ ಆಡ್ ಆಗತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಳಿ. Debit add items, credit less items. Excellent. Expense alva. If it is a salary expense account, write all add items on the debit side. Easy na? Yes, sir. So used to so speed thinking and writing. That's what is required CA course. Yeah. So debit all expenses and all debit items on the debit side. See, all add Debit items. all added. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೆಬಿಟ್. ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕಮ್, ಹರ್ಷಿತಾ ಬಿ RV ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಬರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್? ಹರ್ಷಿತಾ ಪೂಜಾ Credit Credit balance. balance. ಆಲ್ ಆಡೆಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬಡಿ. ಇಷ್ಟು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, Yes, sir. sir. ನಿಶ್ಚಲ್ ಗೌಡ ಏನೋ ಬಂದವನ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ 2 ದಿನ ಬಂದ, ನಾನು ಕಳೆದಾಗ 2 ದಿನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಶೋಭಿನಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಗೇನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಬರೀ. if GP ratio is 20%, ಅದು 1/5 ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 20%. COGS is 80% of sales. Therefore, COGS ಗೆ 2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. COGS ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ 2 RMRs. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ನಿಖಿಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆರ್ ಹೇಳಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಭರತ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ GP. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಅದು ಎಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. PF ಅಂತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 12%. ESI ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 3.25, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 0.7. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಶೋ ಆಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಬ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್. ಎರಡನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಓಕೆ. Prepaid expense is expense paid in advance. Is an asset. Preliminary expense ಅಂದ್ರೆ it is a fictitious asset. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪೇಡ್ ಜೊತೆಗೆ fictitious ಅಂತ ಬರೆಯುತ್ತೆ. Fictitious are unreal assets. ಓಕೆನಾ? Yes, sir. Reasonably you are able to recall ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು. So that you can work out only this method. ಮುಗಿದ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. I hope my exercise is okay with you. Yes. Yes, sir. NPO ಎಲ್ಲಿದಮ್ಮ? ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ನಾರ್ಮಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಯಾ ಈಗ NPO ಇದೇ ತರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. NPO ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಜೊತೆಲಿ ಮಾಡಿ. ಖಾಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, 1 or 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಸೇಮ್. ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ IND ಅಕೌಂಟ್ P&L ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬದಲು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾ. Yes. Yes, sir. NPO ಅಕೌಂಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. 10 minutes. First, receipts and payments account. Yesterday 2 marks ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ. It considers everything, capital, revenue, anything received. So ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಏನು? ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ which is taken to the opening balance sheet. Closing balance which is taken to the closing balance sheet. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎನಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ.
ರೆವಿನ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ IND ಅಕೌಂಟ್ ಗೊತ್ತು. ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್? ಯಾ. ರೆವಿನ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆವಿನ್ಯೂಗೆ ಈ ತರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರಾಸ್. ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಇಂದ ಸೌಹಾರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಿದ್ರು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರಿಸೀಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸೀಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ 500 lakh, interest is 120 lakh include pre-receipt of last year. So 120 minus 20, only current year ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಕಮ್ ವೆದರ್ ರಿಸೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾರಿ, ಸೊ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ IND ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರಿಸೀಟ್ ಬೇಸಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಎಕ್ರೂವಲ್ ಬೇಸಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಸಂಬಂಧ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರಿಸೀಟ್ ಇದ್ರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್, ಈ ತರ ಕನೆಕ್ಷನ್. ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ? Yes, sir. So you should be able to recall that. Okay. So ಇಲ್ಲಿ only capital receipts, revenue receipts ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಯ್ತು. Capital receipt will go to the liability side, capital paid will come to the asset side. ಮತ್ತೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಐದರ್ ಕಾಲಮ್ನರ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಮೇತ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿದೆ. ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಸೀಟ್ ಬೇಸಿಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬೇಸಿಸ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಸ್ ಪಿಕಪ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ದ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಶ್. IND ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ P and ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ರೂವಲ್. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಮೇ ಫಾಲೋ RND ಅಕೌಂಟ್. ಬೇಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಫಾರ್ ಎಂಟ್ರಿ, it may be capital, it may be revenue. Nothing is given, you have to give a note. Capitalized ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬರೀ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಸಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ, 2 RMRs. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಟೇಕನ್ ಟು IND ಅಕೌಂಟ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ರೆವಿನ್ಯೂ ಟೇಕನ್ ಟು IND ಅಕೌಂಟ್, 2 RMRs. Expense debit, right side. Incomes credit, incomes credit. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ in R&B cash basis. Next, ನಮ್ದು 5 to 9 plus ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ 4 hours ಕ್ಲಾಸ್, ಇವತ್ತು 6 o'clock ಶುರುವಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರಿಗೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಿದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ IND account, IND account on accrual ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕಮ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೆಳಗೆ 2 RMRs. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ರಂಜಿತ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ತಾನೇ ಬಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕೆಳಗೆ ಬರೀ mainly fixed asset side of the balance sheet. Connecting, Baba? Yeah. Payments bar expenditure, mainly fixed asset side of the balance sheet. Next, left side only receipts are the important. Receipts get 2 RMRs. Specific donations, say building donation, endowment donation, below that shown separately on the liability side. You recall, Baba? Yes, sir. On the liability side. Next, right side, generic item, generic capital receipts. Say legacy ಅಲ್ಲ ವಿಷಯ ಕೃಪಾ. ಲೆಗಸಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರು. ವಿಲಾಸ್ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕಂತ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿರೋ ವಿಲಾಸ್. ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿರಿ ಎಲ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಗಸಿ ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ಲೆ ಕಟೀಲ್ ಕಾಲೇಜ್. ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್, ಲೆಗಸಿ ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್, entrance and donations
with note. Legacy is always capital. Life membership is always capital. Whereas ಯಾವುದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೊನೇಷನ್, ಜನರಲ್ ಡೊನೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ವಿತ್ ನೋಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ನೋಟ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಡೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್. ಕ್ಯಾಪ್ ಸೈಟ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸಿ. ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್, ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ, ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಡೊನೇಷನ್ಸ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೊನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತರಬೇಕು. ಜನರಲ್ ಆದ್ರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿತ್ ನೋಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಲೆಗಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ವಿಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬರಲ್ವಾ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಬರೋದು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬರ್ಬೋದು. ರಾಯಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವನ್ ಯು ಪೇ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ವೆನ್ ಯು ರಿಸೀವ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. NPO ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅದು ಬರ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವ್ ಅದು ಟುವರ್ಡ್ ಬಿಲ್. ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ P&L ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರು. $92. 92. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದೇನು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇದೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಮಂತ್ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟು ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಪೇಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ 9 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ 44,000 ಸ್ಯಾಲರಿ. ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಫಾರ್ 12 months. Company had 9 workers who were paid 40,000 per month each year. 31 December 2018. At the start of 2019, now financial year is 2019, raised by 10%. 9 into 40,000 will become 10%, 44,000 into 12 months. ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. ಡಿಸೆಂಬರ್. ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 21,000 have been appointed from July. 6 months ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್. ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾಟ್ ಪೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅಥವಾ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಪೇಯ್ಡ್ ಆಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಂದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆನಪಿದೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ? Yes, sir. ಅದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡಿಟ್ಟೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಓಪನಿಂಗ್ WIP, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ WIP, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಕ್ಕ ರಾಯಲ್ಟಿ, ಹೈಯರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದ್ರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ P&L ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ. One not. 109, sir. ಇದು ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪಿಕ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. NPO ಕ್ವಶನ್. ಇದು INT ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. INT ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಇದು ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ 4,80,000 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 4,80,000 ಬರೀಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? 4,80,000 ಪೇಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಡ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಡಿಟ್ಟೋ. ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ದಂಗಿದೆ. ಸೊ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ರಿಸೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ? Yes, sir. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್. ಇದು INT ಅಕೌಂಟ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಪ್ರಿಪೇರ್ RNP ಅಕೌಂಟ್. ಬಟ್ RNP ಅಕೌಂಟ್ INT ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದು ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವರು
ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ 125 ಅಂದ್ರೆ 2 ಈಚ್ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೇವರು? Yes. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ NPO 198 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಯಾ ಸೊ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡು, ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಬದಲು ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಕವರ್ ಟಿಲ್ ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಬೇಸಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ BRS ಆಗೋಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ NPO ಇಷ್ಟಾಗೋಯ್ತು. And you are able to cover around 80%, 90% what I taught, 80% you are able to understand. Correct ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹಣೆಗೆ 10 hours ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಯು ಶುಡ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಐನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ನಾಳೆ 5 o'clockಗೆ ಸೆಷನ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ? 5. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ Zoom ಅವರಿಗೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಯೂಯರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.